بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. دیکھو وہاں سے شکایت نہ آئے وہاں تک اس کو نہ چھڑا کرو. جب وہ کہنا کہ آواز نہیں آتی ہے تو اس کو چھیڑو. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے مجمع کو اور جمع ہونے کو بے حد قبول فرما. بہت قابل رشک کا مجمع ہے. پتہ نہیں کب سے بیٹھا ہے، بارشوں میں، دھوپ میں، خشکی میں، ہر حال میں ایک جماؤ کی کیفیت ہے ماشاءاللہ. اور جمے ہوئے ہیں، متوجہ ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرماوے اور بہت جزائے خیر دے آپ حضرات کو اور بہت ترقی سے نوازے اللہ تعالیٰ. میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ قرار دیا. کہ دنیا کیا ہے کہ یہ ذمہ داریوں کی جگہ ہے. دوسری بات کہ دنیا کیا ہے کہ یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. یہ ذمہ داریوں کی جگہ ہے، یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. اور ہر ایک کو ایک مقررہ وقت دیا گیا. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا. اللہ وہ پروردگار ہے جس نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا اور ایک مدت دی، اجل، ایک مدت مقررہ دی ہے، یعنی جینے کے لیے. ہر آدمی کو جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقررہ دی ہے اور اسے اجل مسمى کہتے ہیں. دو اجل مسمى ہے. مقررہ مدت دو قسم کی، ایک شخصی اور ایک اجتماعی. شخصی مدت مقررہ وہ ہر آدمی کی عمر ہے موت تک. اس کا ذکر قرآن میں سورہ انعام میں ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ. اور ایک مقررہ مدت وہ ہے جس کا علم اللہ کو ہے، کسی کو نہیں ہے. وہ پوری دنیا کی موت یعنی فنا ہونا اور قیامت کا آنا. یہ دو مدتیں ہیں، ہر آدمی کی اپنی مدت اور پوری دنیا کی مدت. اس کو اجل مسمى کہا. پہلی اجل مسمى وہ مدت مقررہ ہے میری آپ کی، اس کو سب جانتے ہیں. اور ایک مدت مقررہ قیامت کا آنا. اس پر ہمارا ایمان ہے کہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، کہ قیامت ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن کب آئے گی یہ نہیں بتایا، اس کا علم صرف اللہ. تو یہ دو مدتیں مقررہ ہے، اس کو دنیا کہتے ہیں. یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے بنائی ہے. اور ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے بنائی ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ ہر آدمی کو اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا. کیونکہ جس پر ذمہ داری ہوتی ہے وہ حساب دیتا ہے کہ دیکھو آپ نے میرے پر یہ ذمہ داری لی تھی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہو گیا، اور یہ باقی ہے.
تو آخر میں حساب کا ہونا، یوم الحساب، حساب کا دن مقرر ہے کہ آخر میں حساب کا ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، تبھی تو حساب مانگا جائے گا۔ اسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ قرار دیا کہ یہاں ذمہ داریاں آئے گی اور جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی۔ ہاں، یہ ذمہ داریاں بندوں کے حساب سے بھی ہوتی ہے اور آخرت کے اللہ کے حساب سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے حساب سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ دین والی ذمہ داریاں ہیں کہ اللہ نے ہم پر دین قائم کیا ہے اب ہماری کامیابیوں کے لیے، اور ہم کو اپنے دین کی ذمہ داری دی۔ رسولوں کو بھیجا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ اسی لیے کہ دنیا میں جو لوگوں کی زندگی اللہ کی مرضیات کے مطابق، اس کے حکموں کے مطابق اور نبیوں کے طریقوں کے مطابق زندگی گزرے۔ اس کے لیے نبی آئے، نبیوں نے سب سے پہلے ایمان سکھایا کہ اپنے اللہ کے تعلق پیدا کرو، اپنے اللہ کو پہچانو، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی حیات موت کا مالک نہیں، تو پھر کون ہے؟ کہ اللہ کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، حیات موت کا وہی مالک ہے، سارے انتظامات اس کے پاس ہیں اور سب کچھ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، کون سا پتا گرا ہے درخت سے اللہ کو وہ معلوم ہے، علم و قدرت کی وجہ سے۔ تو اللہ نے اپنی پہچان کرائی ہے علم و قدرت کے ذریعے سے، اور دعوت دی ہے بندوں کو کہ اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ کہ کون سا تعلق؟ کہ عبادت کا تعلق پیدا کرو۔ ایمان دیا اور ایمان دے کر کے دعوت دی ہے ہم کو کہ اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ کہ فرمایا میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں کو، پہلے جنات آباد ہوئے ہیں، پھر زمین پر انسان آباد ہوا ہے، تو تب میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا اصلی کام ہے کہ زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی والی بنے، اور یہی اصل زندگی ہے کہ زندگی عبادت والی بنی، بندگی والی بنی، اللہ کے حکموں کی رعایت کے ساتھ زندگی گزری، یہ اصل زندگی ہے۔ اسی کی دعوت ہے، اسی کی تعلیم بھی دی ہے، اسی کی تعلیم دی ہے۔ ہاں، خالی دعوت نہیں دی ہے بلکہ اس کی تعلیم دی ہے، اور زندگی گزارنے کے طریقے دیے ہیں ہم کو، عبادت میں بھی، لین دین میں بھی، رہن سہن میں بھی، ہر کام میں ہم کو طریقے دیے گئے ہیں تاکہ کوئی کام ہمارا جہالت اور ناواقفیت سے نہ ہو، بلکہ ایمان دیا پہلے اور پھر علم دیا نبیوں کے ذریعے سے۔ اللہ نے ایمان بھی نبیوں کے ذریعے سے دیا، پھر ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو علم دیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم دوست اور بزرگوں، والد بھائی، এই মাজমা তো বড় ভাগ্যবান মাজমা। বিশ্বের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পুরা মাজমা এখানে জমে আছে। আল্লাহ তাআলা বিশ্বের বিভিন্ন হালাত, বিভিন্ন অবস্থা দিয়া আমাদেরকে পরীক্ষা করেন। আমরা যখন এর মধ্যে জমে আসছি, জমে থাকি, আপনি বলেন কখন থেকে আপনারা এখানে বসে আছেন এবং একটার পর একটা আমল বসে বসে শুনতেছেন। তো সব কিছুই মানুষের তরক্কি এবং উন্নতির বিষয়। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে বহুত বহুত তরক্কি দান করুন। আর মেরে মোহতারাম দোস্ত বলেন যে ভাই দুনিয়ার জিন্দিগি এটা হলো দায়িত্ব পালনের জায়গা আর হলো হক আদায় করার জায়গা। দুইটা কাজ এখানে। দায়িত্ব আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দায়িত্ব আসবে এবং বান্দাদের পক্ষ থেকে দায়িত্ব।
এই সব দায়িত্বকে পালন করা। আর হক আছে, সব মখলুকের হক, আল্লাহ তাআলার হক, হককে আদায় করার জায়গা হলো এই দুনিয়া। কিন্তু এই দুনিয়ার জিন্দগিটা দায়িত্ব পালনের জায়গা হইলেও, হক আদায় করার জায়গায় হইলেও খুবই সংক্ষিপ্ত। কারণ আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন, আমি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করছি এবং তোমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিচ্ছি। সময় নির্ধারণ করে দিচ্ছেন মানে এটা দুই রকম। একটা হলো যে ব্যক্তিগতভাবে, আরেকটা হলো সারা দুনিয়াব্যাপী সমষ্টিগতভাবে, সারা দুনিয়ার জন্য। দুই রকম। মানুষের ব্যক্তিগত এক এক মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা সময় নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন। ওই নির্দিষ্ট সময়ে মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে, মানুষ মারা যাবে। আবার সারা দুনিয়াকে এক সময় আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করে দিবেন, শেষ করে দিবেন। তো আল্লাহ তাআলার কাছে এর ইলম আছে, আল্লাহ তাআলা কখন এই সারা দুনিয়াকে খতম করবেন। আর আমাদের মৃত্যু, এটার ইলমও আল্লাহ তাআলার কাছে, আমরা কেউ জানি না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলে দিচ্ছেন এই কথা যে একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তুমি দুনিয়াতে থাকবে। তো আমাদের প্রত্যেকের জন্য এই নির্ধারিত সময় আছে। هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده। তো দুই রকম সময়। এক সময় হলো আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ তাআলা একটা সময় ঠিক করে দিয়েছেন, আর একটা হলো সারা দুনিয়াব্যাপী ধ্বংস এবং সারা দুনিয়া ফানা হওয়া, শেষ হয়ে যাওয়া। এটারও একটা সময় আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু এই দুইটারই ইলম আল্লাহ তাআলার কাছে, কেউ জানে না কখন মৃত্যু হবে, কখন কি হবে, এটা কেউ জানে না। কখন কিয়ামত আসবে, এটাও কেউ জানে না। সবটার ইলম আল্লাহ তাআলার কাছে। আল্লাহই একমাত্র জানেন কখন কার মৃত্যু হবে, কখন দুনিয়া ফানা হবে, আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই সংক্ষিপ্ত জীবনে যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সময়টুকু আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন, এই সময়টুকু দায়িত্ব পালনের জন্য। এক দায়িত্ব আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে জীবনযাপনের জন্য তরিকা এবং কিভাবে আমরা জীবনযাপন করব এদের জন্য দিন দিচ্ছেন। নবী রাসূলদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিন দিচ্ছেন যে কিভাবে দুনিয়ার জীবন কাটাইতে হবে, দুনিয়ার জিন্দেগি কিভাবে জীবনযাপন করতে হবে। এটা তরিকা আল্লাহ তাআলা নিজেই জানাই দিচ্ছেন আমাদেরকে। যে ওই তরিকা মোতাবেক জীবনযাপন করবে সেই কামিয়াব হবে, সেই সফল কাম হবে। তো ওই তরিকা নবী রাসূলদের মাধ্যমে আমাদেরকে দিচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন? বলে যে বন্দেগী করার জন্য, ইবাদত করার জন্য, আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। জিন এবং ইনসানকে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করার জন্যই আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। কাজে আমাদের জীবনের এই ইবাদত বন্দেগী কিভাবে আমরা করব, আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমরা কিভাবে চললে আমরা বন্দেগীওয়ালা জিন্দেগি নিব, এটা নবী রাসূলদের মাধ্যমে আমাদেরকে শিখাই দিচ্ছে। এখন যে ওই বন্দেগীওয়ালা জিন্দেগি যাপন করবে এই দুনিয়াতে, সেই প্রকৃতপক্ষে কামিয়াব হবে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দুনিয়ার জিন্দেগিটা হলো এই দিন যে আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন বন্দেগী করার জন্য, এটা একটা জিম্মাদারি, এটা একটা দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জায়গা হলো এই দুনিয়া। যখন এই দুনিয়াতে দায়িত্ব পালন হবে তো আগে সে সামনের দিকে সে কামিয়াব হবে, সফলতা অর্জন করবে। तो मेरे दोस्तों, हम पर जिम्मेदारी डाली गई है और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमको ईमान से, इल्म से नवाजा गया है। हाँ,
کیونکہ ایمان نہ ہو تو وہ کفر ہے اور علم نہ ہو تو جہل ہے. ان دونوں سے کوئی ذمہ داری پوری ہوتی نہیں ہے. اور دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. اللہ کی مدد اتنی رہے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اس لیے ہم پر یہ لازم کیا ہے کہ اپنا دین سیکھو. دین سیکھیں گے تو دین کی ذمہ داری معلوم ہوگی. جس چیز کو آدمی سیکھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، اس کی ذمہ داری کیسے پوری کرے گا؟ اس لیے ہم کو یہ دعوت دی ہے اور ہم کو یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنے دین کو سیکھو. سب سے پہلے ایمان دیا ہے کہ ایمان اللہ کے تعلق کا نام ہے. اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے بندگی کا. اللہ سے ہمارا تعلق بندگی اور عبادت کا ہے. اللہ سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. پہلا یہ ہے کہ ایمان، اور ایمان یہ اس لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچان کر کے اللہ کا حق ادا کرے. کیونکہ یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ حدیث شریف ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. وہ اکیلا ہے اپنی شان میں، اپنی تمام صفات میں، اپنے معبود ہونے میں. اور وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے، اپنے فیصلے سے کرتا ہے. ہاں، زمینوں میں، آسمانوں میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی قدرت سے ہوگا، اللہ کے فیصلے سے ہوگا. ایک پتا بھی اللہ کے ارادے کے بغیر جھڑ نہیں سکتا. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ایک پتا بھی زمین پر گرتا ہے کسی درخت کا تو وہ خدا کے علم میں. تو پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت کے نیچے ہے. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. یہ پکی بات ہے. یہاں تک کہ لوگوں کے دل کہ وہ بھی اللہ کے قبضے میں. ہاں، اللہ کے قبضے میں ہے لوگوں کے دل، لوگوں کے ارادے. تو ساری چیز پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ اور قدرت ہے. اپنی قدرت سے جو چاہیں کریں. اپنی قدرت سے کمزور کو طاقتور کر دیں اور اپنی قدرت سے طاقتور کو کمزور کر دیں، تاکہ سمجھ میں آئے کہ کرنے والا وہی ایک اکیلا ہے. چنانچہ اللہ نے اپنی اس قدرت کے نمونے دکھلائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ زمانہ آپ کی موافقت کا نہیں تھا بلکہ مخالفت کا زمانہ تھا. اور آپ کے ساتھی جو تھے وہ بھی کمزور تھے. جو جنہوں نے ساتھ دیا ہے ہمیشہ نبیوں کا ساتھ کمزور لوگوں نے دیا ہے. اور یہ خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے کمزوروں کے ذریعے سے کام کرایا. کیونکہ اصل کام کرنے والا اللہ ہے. کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، آسمانوں میں، زمینوں میں. اس لیے ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ کمزوری پہلے آئی ہے اور اس کمزوری میں اللہ کی طرف توجہ ہونے کی وجہ سے، اللہ سے تعلق ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. اللہ مدد کرتے ہیں کمزوروں کی. حدیثوں میں ہے کہ تمہاری مدد جو ہوگی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہوگی. بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں تو بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے ان کے بیٹوں کو جاب ملتے ہیں، ان کے بیٹوں کو روزی ملتی ہے. وہ بیٹا سمجھتا ہے میں جاب کرتا ہوں، اس کی بیوی سمجھتی ہے کہ ہم جاب کرتے ہیں، ماں باپ کو پالتے ہیں. نہیں، بلکہ ان کو جو روزی اور جاب ملی ہے وہ ماں باپ کی کمزوری کی وجہ سے ملی ہے. وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضَعْفَائِكُمْ. کہ تم کو جو رزق ملتا ہے اور تم کو جو مدد ملتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے. باپ کمزور ہوتے ہیں یا اولاد چھوٹی ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتی ہے، وہ کما نہیں سکتی. ان کمزور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے. ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کمزوروں کی وجہ سے مدد ہوگی. اس لیے میرے دوستوں، ہمارے اندر کمزوری ہے تو اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اپنی کمزوری کی وجہ سے دبنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی ہمت، اپنے حوصلے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ رہی ہے. کہ کمزوروں کی وجہ سے اللہ مدد کرتا ہے. میں نے کہا نہیں، ماں باپ کمزور ہے، کپانی تو ان کی وجہ سے روزی ملتی ہے. بچے کمزور ہیں، ان کی وجہ سے روزی ملتی ہے. تو حدیث شریف بھی صاحب یہ کہتی ہے کہ هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم. کہ تمہاری مدد ہوگی، تمہاری روزی ہوگی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے.
کی ہر وقت ضرورت ہے اور مدد کی دین کے لیے ضرورت ہے، تو دونوں کی ضمانت دے رہے ہیں کہ روزی بھی کمزوروں کی وجہ سے ملے گی اور نصرت بھی کمزوروں کی وجہ سے ہوگی. کیونکہ دونوں ضروری ہے، روزی بھی ضروری ہے، نصرت بھی اپنے دین کی ضروری ہے. مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے اور اپنے دین کا مددگار بنے. یہ دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہماری. اپنے دین پر قائم رہنا، استقامت کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہنا، یہ ایک ذمہ داری ہے. اور دوسری بات کہ اپنے دین کی مدد میں رہنا تاکہ دین دنیا میں پھیلے اور دین کے لیے دنیا میں جگہ ہو جائے. کیونکہ غفلتوں کی وجہ سے اور جہالتوں کی وجہ سے دین کی جگہ اڑ گئی ہے، دین کے لیے جگہ نہیں ہے. تجارت میں سے دین نکل گیا، زراعت میں سے دین نکل گیا، عبادت میں سے دین نکل گیا، رسم رہ گئی. تو اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے اور دین کا کام دیا ہے تاکہ دین کو جگہ ملے. سب سے پہلے تو دین کو جگہ ملنی ہے اپنے دلوں میں. دلوں میں دین کی جگہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین ہمارے اندر آئے کہ ہم کو جو کامیابی اللہ کی طرف سے ملے گی دنیا میں اور آخرت میں وہ صرف دین کی وجہ سے ملے گی. اللہ سے ہمارا تعلق دینی تعلق ہے، بندگی اور عبادت کا تعلق ہے. جتنا یہ تعلق قوی ہوگا اتنے حالات صحیح ہوں گے. جتنا یہ تعلق صحیح ہوگا اتنے حالات صحیح ہوں گے. اس لیے حالات کی شکایت نہیں کرنی ہے بلکہ اپنی طرف توجہ کرنی ہے کہ ہمارا رجحان اپنے دین کی طرف کتنا ہے. ہمارا رجحان اپنے دین کی طرف کتنا ہے یہ دیکھنا ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ہمارے حالات جو صحیح ہوں گے وہ ہماری دینداری کی وجہ سے صحیح ہوں گے. من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، یہ فرمایا بزرگوں نے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا اور مختلف والا معاملہ صحیح کر دے گا. تو حالات کے صحیح کرنے کا بھی یہی راستہ ہے کہ زندگیوں میں دین آوے، اور دنیا آخرت میں کامیابی لینے کے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ زندگیوں میں دین آوے. দুনিয়া জিম্মাদারি আদায় করা যায়, তো দুনিয়া জিম্মাদারি আদায় করার মধ্যে জিম্মাদারিটা কি, দায়িত্বটা কি? আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব মানুষের এবং জিন এবং মানুষকে দেওয়া হচ্ছে সেটা হল আল্লাহ তাআলার বান্দিগি করা. আর এই বান্দিগির জন্য সর্বপ্রথম জিনিস যেটা সেটা হলো ঈমান দিচ্ছেন, ঈমানের কলমা দিচ্ছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, ইবাদতের যোগ্য ইবাদতের উপযুক্ত আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই. তো এই ঈমান দিলের মধ্যে আসতে হবে, দিলের ইয়াকিন বনতে হবে. ঈমানের দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে তাল্লুক এবং সম্পর্ক কায়েম হবে যে আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়াকে চালান এবং আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সারা দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন. সারা দুনিয়া আল্লাহ তাআলার কবজায় কুদরতের মধ্যে আছে এবং আল্লাহ তাআলাই এই দুনিয়াকে চালান. জমিন আসমানে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তাআলা চালাইতেছেন এবং আল্লাহ তাআলা ইলম সারা জমিন আসমান তার সৃষ্টিকে ঘিরে আছে. সৃষ্টির কোন জিনিস আল্লাহ তাআলার ইলমের বাইরে নাই. একটা গাছের পাতা ধরে সে পাতাটাও আল্লাহ তাআলার ইলমে আছে, আল্লাহ তাআলার জানা আছে. এ নয় যে পাতা নিজে নিজে ধরে গেল আর আল্লাহ তাআলা জানলেন না. না, একটা গাছের পাতাও যদি, এটা একটা মামুলি জিনিস, এটাও যদি গাছ থেকে ধরে তো আল্লাহ তাআলার ইলমে আছে. তো সব জিনিস আল্লাহ তাআলার ইলমে আছে. আল্লাহ তাআলা সব জিনিসকে জানেন এবং আল্লাহ তাআলা তার কুদরত দিয়া সমস্ত দুনিয়াকে চালান, সমস্ত দুনিয়ার সব অবস্থাকে চালান আল্লাহ তাআলা. আল্লাহ তাআলার কুদরতের মধ্যে এই জিনিস আছে. আল্লাহর কুদরত, আল্লাহ নিজে চালান সব কিছু, কেউ কিছু করতে পারে. আমরা যে রুজি কামাই করি, বলেন যে আমি আমার যোগ্যতা রুজি কামাই করি না, অথবা চাকরি করি, কিন্তু চাকরি আমার যোগ্যতা বলে নয়, বরং হাদিসের মধ্যে যেটা আসছে আল্লাহ তাআলাই এই রুজি দেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিয়ম হল
আল্লাহ তাআলা এই রুজি আমাদের মধ্যে যারা কমজোর এবং দুর্বল তাদের কারণে আল্লাহ তাআলা দেন। কারো ঘরে দুর্বল মা বাপ আছে, তো তাদের কারণে ছেলেকে চাকরি দিলেন, ছেলেকে কামাই রোজগারের সেকেল দিলেন। এমনিভাবে ছোট ছোট বাচ্চা আছে, তারাও দুর্বল। হাদিসের মধ্যে আছে যে তোমাদেরকে রিজিক দেওয়া হয়, তোমাদেরকে সাহায্য করা হয় তোমাদের দুর্বলদের কারণে, তোমাদের দুর্বলদের কারণে। কাজে আমরা সবাই দুর্বল, আল্লাহ তাআলা এই দুর্বলদেরকে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করেন, দুর্বলদেরকে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করেন। তো এই সাহায্য দুর্বলতার কারণে আসবে। আমরা দুর্বল, আল্লাহর সঙ্গে যে সম্পর্ক কায়েম করবে ঈমানের দ্বারা, আল্লাহ তাআলা তার কুদরত দিয়ে তার অবস্থাকে ঠিক করে দিবে। মানুষের জিম্মাদারি পালন করার ব্যাপারে, যা জিম্মাদারি আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন এ ব্যাপারে মানুষ দুর্বল হতে পারে, কিন্তু সে যদি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করে ঈমানের দ্বারা, তো আল্লাহ তাআলা তার কুদরত দিয়া তাকে তার ওই জিম্মাদারি আদায় করার ব্যাপারে সাহায্য করবে। আল্লাহ তাআলা সাহায্য করবেন কুদরতের মাধ্যমে। তো দিন আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন এবং দিনের মধ্যে ঈমান দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। ঈমানের দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে তাআল্লুক পয়দা হয়, আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কায়েম হয়ে যায়। যে পরিমাণে সম্পর্ক হয় সেই পরিমাণে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সে সাহায্য পায়। এই দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া মানুষ পারবে না, যেহেতু মানুষ দুর্বল আর কমজোর। আর কমজোরদের সঙ্গেই আল্লাহ তাআলার সাহায্য থাকে। যত রসুল নবী রসুল দুনিয়াতে আসছেন, তাদের সর্বপ্রথম তাদের সঙ্গে যারা ছিল তারা অত্যন্ত দুর্বল এবং কমজোর ছিল, তারা কমজোর এবং দুর্বল ছিল। আর তাদের কারণে আল্লাহ তাআলা, তাদের কমজোরির কারণে আল্লাহ তাআলার সাহায্য আসে। আর আল্লাহ তাআলার সাহায্য যখন হয়েছে তখন রাস্তা খুলে গেছে এবং দিন ছড়ায় পড়ছে, মানুষ এটাকে গ্রহণ করছে। নবী রসুলদের সঙ্গে যারা ছিল তারা সবাই দুর্বল ছিল। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গেও যারা প্রথম ছিলেন তারাও দুর্বলই ছিলেন, কিন্তু এই দুর্বলতার কারণে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে যেহেতু তাদের তাআল্লুক হয়ে গেছে, সম্পর্ক হয়ে গেছে, তো আল্লাহ তাআলা তখন দুর্বলকে আপন সাহায্যের দ্বারা সবল করে দেন। তা আমরা যদি আমাদের মধ্যে যদি দুর্বলতা আছে, তা আমাদের এই দুর্বলতা আল্লাহ তাআলার সাহায্যের দ্বারা আমাদেরকেও আল্লাহ তাআলা সবল করে দিবেন। আমাদেরকে দুইটা জিম্মাদারি, একটা হলো দিন দিচ্ছেন, আবার এই দিন দুনিয়াতে চালু করার জন্য এক মেহনত দিচ্ছেন। দুইটা জিনিস দিচ্ছেন। আমি নিজে থেকে দিনদার হই, এটা হলো আমার দিলের ভিতরে দিনের উপরে বিশ্বাস আর ইয়াকিন পয়দা হয়, আল্লাহর উপরে ইয়াকিন এবং বিশ্বাস পয়দা হয় যে আল্লাহই সবকিছু করেন, আল্লাহই শক্তিশালী, এবং এই দিনের উপরে চলার দ্বারাই আল্লাহ তাআলার সাহায্য পাওয়া যাবে এবং আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবে। তো এক জিম্মাদারি হলো নিজের জিন্দগিতে দিন আনা, নিজের জিন্দগিতে দিন আনা। আরেক দায়িত্ব হলো যে দুনিয়াতে দিনকে ছড়ায়, দিনকে প্রচার করা এবং দিনকে জিন্দা করা। তো যতই বাধা আসুক না কেন, যদি সাহস এবং হিম্মতের সঙ্গে কেউ দিনকে দিনের মেহনত করার জন্য তৈরি হয়ে যায়, তো আল্লাহ পাকের সাহায্য আসে। সাহসের সঙ্গে, সাহসিকতার সঙ্গে এই দিনের মেহনতের জন্য আগায় আসে, আল্লাহ তাআলার সাহায্য তার সঙ্গে হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সাহায্যে দিন দুনিয়াতে জিন্দা হয়ে যাবে। তো দুইটা জিম্মাদারি প্রত্যেক মানুষের আমাদের উপরে। একটা হলো দিন আমাদের নিজের জিন্দগিতে আনা এবং এই দিনকে দুনিয়াতে ছড়াইবার জন্য, দিনকে জিন্দা করার জন্য মেহনত করা। এই দুই মেহনত আমাদেরকে করতে হবে। तो अल्लाह ताला ने हमको, मेरे दोस्तों, ये दो चीजें अता फरमाई है। एक ईमान दिया है, एक इल्म दिया है। इन दोनों का क्या तकाजा है कि ईमान और इल्म का क्या तकाजा है? ईमान और इल्म का तकाजा यह है कि रोए जमीन पर अल्लाह की इताअत की जाए। ये असल मसला है कि जिंदगी
اطاعت والی بنے. تمام نبیوں کی دعوت، تمام نبیوں کی تعلیم اسی کے لیے ہے کہ زندگی ایک ایک کی، ہم میں سے ایک ایک کی زندگی اللہ کے اطاعت اور تابعداری پر گزرے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جب کبھی ہم نے زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کا کام یہی ہوتا تھا کہ وہ رسول دعوت دے، تعلیم دے، تاکہ زندگیوں میں اللہ کی اطاعت آ جائے. آدمی کے پاس اطاعت کے دو راستے ہیں. ایک راستہ یہی نبیوں والا کہ اللہ کے حکموں کو جاننا، طریقوں کو جاننا، اس کے مطابق اطاعت کرنا. دوسرا راستہ خواہشوں کا راستہ ہے. نفس میں خواہشیں پیدا ہوتی ہے، آدمی کے اندر ایک مادہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی وجہ سے اس کے اندر خواہشیں پیدا ہوتی ہیں. غیر خدا کی طرف رخ جاتا ہے، اس کو خواہش کہتے ہیں. غیر خدا کی طرف جو رخ جاوے کہتے ہیں وہ خواہش. اس کے لیے اندر ایک طاقت رکھتی ہے، نفس کی طاقت رکھتی ہے. نفس کا تقاضا ہمیشہ خدا کے خلاف ہوتا ہے، خواہشات پر جانا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اطاعت کی دعوت دی ہے اور خواہشات سے بچنے کو کہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اے بندے اپنی خواہش کے پیچھے بچ جانا، نہیں تو تو اپنے راستے سے بھٹک جائے گا. یہ تیری خواہشات جو ہے تجھے راستے سے بھٹکا دے گی. اس لیے خواہشات میں سے نکل کر حکموں پر آنا، یہ دعوت اور تبلیغ کا کام ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے کیا مطلب ہے؟ ایک گھروں سے نکلنا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ تو صورت ہے اس کی گھروں سے نکلنے کی. اور حقیقت کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اپنی خواہشوں میں سے اپنے آپ کو، اپنی غلط خواہشات میں سے نکال کر اللہ کے حکموں پر اپنے آپ کو صحیح طور پر جمانا، یہ حکموں پر چلنا، اس کا نام اطاعت ہے. تو ایمان اور علم کا تقاضا ہوتا ہے کہ اطاعت کریں. اطاعت کا اثر یہ ہوگا کہ جب زمین پر اللہ کی اطاعت ہوگی تو اطاعت کی وجہ سے زمین پر رحمت آئے گی، کیونکہ اطاعت رحمت کو کھینچتی ہے، معصیت اور گناہ عذاب کو کھینچتا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحمتوں کے لانے کا راستہ وہ اطاعت ہے. اس نے ایمان اور علم دیا تھا کہ ایمان اور یقین اپنے اندر اللہ کا تعلق پیدا کرو، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ایمان کی وجہ سے آوے اس کا علم کیا ہے، اس کو سیکھو. اس کو سیکھو. ہر آدمی اپنی ضرورت کی چیزیں سیکھتا ہے، اپنے حاجت راحت کی چیزیں سیکھتا ہے، کیونکہ سیکھے گا نہیں تو کیسے گزارا ہوگا. ایسے ہی تقاضا ہے کہ اللہ کے اطاعت کے لیے دین سیکھو، اللہ کے اطاعت کے لیے دین سیکھو، ایمان سیکھو، اعمال سیکھو، اخلاق سیکھو. یہ سیکھنے کی چیز ہے اور نبیوں کے ذریعے سے انہی چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی. ایمان اور اعمال کا تعلق اللہ سے ہے، اخلاق کا تعلق بندوں سے ہے کہ ایمان اور اعمال کے ذریعے سے اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کے حقوق ادا ہوں گے. دوسرا کہ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر رہے، بڑا بن کر نہ رہے. اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر رہے کہ یہ بھی بندے ہیں، میں بھی ایک بندہ ہوں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ایک ذمہ داری ہے. کہ اللہ کے بندوں میں کیسے رہو گے، اللہ کے ساتھ کیسے رہو گے؟ کہ اللہ کے ساتھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ رہیں گے، یعنی اللہ پر ایمان لائیں گے اور اخلاص کے ساتھ اس کے حکموں کو پورا کریں گے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا. کیا حکم دیا گیا تھا؟ کہ یہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں رہیں اخلاص کے ساتھ، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، دوسرے کوئی غرض نہ ہو. ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ جس خدا پر ایمان لائے ہیں اسی خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنی ہر چیز کرنی ہے اور کوئی غرض درمیان میں نہ آئے، اللہ کو راضی کرنا ہے. یہی حکم ہے کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اور بندگی پر رہیں اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. عام طور پر اخلاص کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن ہماری دعوت میں یہ بھی ہے
کہ اپنے کام کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اپنے کاموں کو نبی کے طریقے پر کرو تاکہ اللہ راضی ہے، اللہ راضی رہے۔ نبی کے طریقے سے ہی اللہ راضی ہے، باقی دوسرے طریقوں سے اللہ راضی نہیں ہے۔ اس لیے علم بھی ہوگا، دین سیکھنا بھی ہوگا، اور اپنی نیتوں کو صحیح کر کے اللہ کے لیے کرنا۔ جو کچھ کرے اللہ کے لیے کرے، کوئی چیز چھوڑے تو اللہ کے لیے چھوڑے، کرے تو اللہ کے لیے کرے، تو اس سے دین بنے گا۔ اور تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا، کیونکہ اخلاص والا ہے، اخلاص والا ہے تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، اللہ کے راضی ہونے کی فکر کرو تو تھوڑا عمل بھی بہت ہو جائے گا۔ تو ہم کو ایمان کی دعوت دی ہے اس علم میں، اور ہم کو اخلاص کی دعوت دی ہے، ہاں کہ اخلاص کے ساتھ رہو، کوئی غرض نہ ہو۔ کسی سے تعلق ہے تو اخلاص کی وجہ سے ہے، کسی سے ناراضگی ہے تو اخلاص کی وجہ سے ہے، اپنی ذاتی نہیں۔ اس نے کہا کہ اپنے سینوں کو صاف رکھو، اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو صاف رکھو دوسروں کی طرف سے، اور اپنے اندر حسن ظن پیدا کرو، اللہ تعالیٰ سے بھی اچھا گمان رکھو اور آپس میں بھی اچھا گمان رکھو تاکہ خیر ہماری طرف آوے، کیونکہ یہی خیر لانے کا راستہ ہے۔ ایمان آوے، علم آوے، آپس کے تعلقات صحیح ہو جائیں۔ تو میرا محترم دوست بزرگوں، বলে যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সেই উদ্দেশ্য পুরো করার জন্য দুইটা জিনিস দিচ্ছেন, এক হলো ঈমান আর একটা হলো ইলম। ইলম দিচ্ছেন, ঈমান দিচ্ছেন। ঈমানের দ্বারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তাআল্লুক এবং সম্পর্ক কায়েম হবে, আর ইলমের দ্বারা যে আমি এই কথাটা জানবো এবং শিখবো যে কিভাবে আল্লাহ তাআলার হককে আদায় করা যায়, ইবাদত কিভাবে করা যায়, ইবাদত করার তরিকা পদ্ধতি কি হবে, আমার জিন্দেগির সব কাজ কিভাবে ইবাদত বন্দেগী হয়, বলে যে এটার জন্য আল্লাহ তাআলা ইলম দিচ্ছেন। তো একদিকে ঈমান দিচ্ছেন, আরেকদিকে ইলম দিচ্ছেন। তো ঈমানের দ্বারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তাআল্লুক এবং সম্পর্ক কায়েম হবে আমার, আর ইলমের দ্বারা আমি শিখবো। এই তবলিগে যাওয়া এটাই উদ্দেশ্য যে আমরা আমাদের দ্বীনকে শিখি। তো ইতাআত वाली जिंदगी, ইবাদত মানি হলে ইবাদতের জিন্দেগি মানি আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মানার জিন্দেগি, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মানার জিন্দেগি। এবং কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এই কথা বলছেন যে তোমরা যদি আল্লাহ ইতাআত করো এবং আল্লাহ রসুলের ইতাআত করো, অর্থাৎ তাদের এই দুইজনকে যদি তোমরা মেনে চলো, যে তরিকা যে পদ্ধতি তোমাদেরকে বলা হয় সেটা যদি পালন করো, সেভাবে যদি তোমাদের জিন্দগি চালাও তো ইতাআত হবে। তো এই ইতাআতের দ্বারা কি হবে, বলে আল্লাহ তাআলার রহমত আসবে। ইতাআত আল্লাহ তাআলার রহমতকে টেনে আনে। আর বলে যে নাফরমানি এটা আল্লাহ তাআলার আযাবকে টেনে আনে। আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল লাআল্লাকুম তুরহামুন। কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলছেন রহমত নাযিল হবে তোমাদের উপরে তোমরা যদি ইতাআতের উপরে আসো। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ার জিন্দগি দিয়েছেন এই জন্য যাতে আমরা আল্লাহ তাআলার ইতাআতের সঙ্গে চলি। ইতাআতের দুই রকম, এক ইতাআত হলো আল্লাহ তাআলার ইতাআত, আল্লাহ রসুলের ইতাআত, আল্লাহ রসুলকে মেনে চলা, ইতাআত মানে মেনে চলা। আরেকটা ইতাআত হলো মানুষের ভিতরে নফস আছে একটা, মানুষের ভিতরে তার মন, তার খায়েশ, এটার ইতাআত করে। তো নফসের আর খায়েশ এ সব সময় আল্লাহ তাআলার হুকুমের বিপরীত হয়। তো আল্লাহ তাআলা যেভাবে চলতে বলে এর বিপরীত চলা, এটাই হলো খায়েশ মতো চলতেছে। আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো চলা, আর না হলে সে তার খায়েশ মতো চলতেছে, খায়েশের তাবেদারি করতেছে, খায়েশ যেরকম বলে সেরকম করতেছে। তার ভিতরে একটা নফস আছে, আল্লাহ তাআলা এই শক্তি তার ভিতরে রাখছেন যে এই নফস অনেক কিছু চায়, নফস তাকে টেনে নিয়ে যায়। তো নফসের তাকাদা সবসময় আল্লাহ তাআলার বিপরীত হয়, আল্লাহ তাআলার হুকুমের বিপরীত হয়। তো দুই রকম ইতাআত আছে। এক রকম ইতাআত হল নফসের ইতাআত করা, আরেক রকম ইতাআত হল আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের ইতাআত করা। আল্লাহ রসুলের ইতাআত বলে এটা তো রহমত টেনে নিয়ে আসবে, আর ওই নফস খায়েশের ইতাআত যদি করি তাহলে এটা আযাব টেনে নিয়ে আসবে। সেই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ,
আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে আমাদেরকে জিম্মাদারি দিয়েছেন, যে এই জিম্মাদারি পালনের জন্য এই দুনিয়ার জিন্দেগি দিয়েছেন। জিম্মাদারি একটা হলো ঈমান, আরেক হলো আমল, আরেক হলো ইলম, আরেক হলো আখলাক। মানুষ ঈমান, আমল, আখলাক এইগুলিকে শিখবার জন্য এগুলি কিভাবে আমি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করব এবং কিভাবে আমি আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মানব, এটার জন্য তো ইলম জরুরি। ইলম ছাড়া কিভাবে হবে? সেই জন্য আল্লাহ তাআলা ইলম নাযিল করছেন, যাতে আমরা ঈমান আর আমলকে আল্লাহকে রাজি করার উদ্দেশ্যে করতে পারি। সেই জন্য বলেন যে তিনটা জিনিস ঠিক করতে হবে। একটা হলো আমার ঈমান আর আমার আমল, আর একটা হলো আমার আখলাক। আখলাক, ঈমান, আমল যেটা, এটা তো আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। আর আখলাক যেটা, এটা হলো বান্দাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। আখলাক মানে নিজেকে আল্লাহ তাআলার একজন বান্দা হিসেবে দুনিয়াতে মনে করাছে, আমি এক বান্দা, আল্লাহ আরো যত আছে সবাই বান্দা, তাদেরও জিম্মেদারি আছে, তাদের উপরেও দায়িত্ব আছে, আমার উপরেও দায়িত্ব আছে। আমরা সব বান্দা, প্রত্যেকেই বান্দা, আমিও বান্দা। তো নিজেকে বান্দা খেয়াল করে চলা, এটাই হলো আখলাক। মানুষের মধ্যে চলবো, ঘরে বাইরে সমাজে চলবো, নিজেকে একজন আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমি নিজেকে চালাইব। সবাই বান্দা, আমিও এক বান্দা। কাজে আমার মধ্যে কোনো বড়াই নেই, বড়ত্ব নেই, গর্ব নেই, অহংকার নেই। আমি অহংকার করার কিছু নেই আমার মধ্যে। এই জন্য যে আমি তো আল্লাহ তাআলার এক বান্দা। তার তো ভাই মেরে মহতরম দোস্ত, ঈমান আর আমান, ঈমান আমান এই দুইটা তরিকা হলো আমাদের দুনিয়াতে জীবনযাপনের তরিকা হলো এই দুইটা। আর এর সাথে বলে যে ঈমান আমলের মধ্যে আমাকে ইখলাস আনতে হবে, আমার নিয়তকে সহি করতে হবে। শুধুমাত্র আল্লাহকে রাজি করার জন্যই আমি এই সব কাজ করবো, আল্লাহকে রাজি করার জন্য। কারোর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়, সেটাও আল্লাহকে রাজি করার জন্য। কারোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়, তো সেটাও আল্লাহকে রাজি করার জন্য। কোনো কাজ করতে হয়, সেটাও আল্লাহকে রাজি করার জন্য। আর কোনো কাজ বর্জন করতে হয়, ছাড়তে হয়, তো সেটাও আল্লাহকে রাজি করার জন্য। তো দুনিয়ার সব কাজ আল্লাহকে রাজি করার জন্য। আল্লাহ তাআলা আগের লোকদেরকে এই কথারই আদেশ করেছিলেন, ওমা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহ মুখলিসিনা লাহুদ্দিন। আল্লাহ তাআলা আগের লোকদেরকে ওই কথাই বলছেন যে তারা যেন আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে, আল্লাহর বন্দেগীওয়ালা জিন্দেগি করে, কিন্তু ইখলাসের সঙ্গে করে, আল্লাহকে রাজি করার উদ্দেশ্যে করে। যা কিছু সে আল্লাহকে রাজি করার জন্য করবে, এটার বদলা সে আল্লাহ তাআলার কাছে পাবে। সেই জন্য বলে দেবে এইসব জিনিসগুলো আমাদেরকে জিন্দেগিতে আনতে হবে, এটা শিখতে হবে। এই শিখার জন্যই তবলিগে দেওয়া। সব জিনিস শিখার দ্বারাই আসে। দুনিয়াতে সব কাজ মানুষ শিখে, না শিখলে সে কিভাবে করবে? তো বন্দেগীওয়ালা জিন্দেগি আমি যে দুনিয়াতে চালাইব, তো এটার জন্য বন্দেগীওয়ালা জিন্দেগির উপরে চলবো, আমার বন্দেগি আসবে আমার জিন্দেগিতে, এটাও শিখবার জিনিস, শিখতে হবে। এই জন্য ইলম নাযিল করেছেন যে ইলমের মাধ্যমে তুমি বন্দেগীওয়ালি জিন্দেগি শিখো, শিক্ষা করো। আখলাক কিরকম হবে সেটা তুমি শিক্ষা করো। তোমাকে যে ঈমান আমলের সঙ্গে ইখলাসও লাগবে, এটাও শিক্ষা করো। সব জিনিস কি কি আমার জিন্দেগিতে লাগবে, সব জিনিস শিখতে হবে। এই শিখবার জন্যই আল্লাহর রাস্তায় বাইর হওয়া। এ না যে ভাই ঘর থেকে বাইরেলাম, জামাতবন্দি হয়ে ঘোরাফেরা করলাম, এটা তো একটা জাহিরি জিনিস, কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্যটা হলো এই দ্বীন শিক্ষা করা, যে দ্বীনের जिम्मेदारी अल्लाह ताला আমাদেরকে দিয়েছে। ये कहना है कि अल्लाह ने ईमान और इल्म जो दिया है वो इताअत को जिंदगियों में लाने के लिए दिया है, और इताअत ही हिदायत का जरिया है, इताअत ही रहमतों का जरिया है। ये बताया गया है कि अगर नबी की इताअत करोगे तो नबी की राह पाओगे, वइन तुतिऊहु तहतदू, कि तुम्हारे अंदर इताअत नबी की आई तो नबी वाली राह पर चलना आसान हो जाएगा। तो एक ये जिम्मेदारी है हमारी ईमान और इल्म के मिलने की वजह से कि हमारे अंदर अल्लाह ताला की इताअत आ जाए। जान माल की आजादी खत्म। आदमी अपनी जान माल में अपने आप को आजाद समझता है। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे
کہ دعوت اور تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے ہم امت کو اس غلطی سے بچانا چاہتے ہیں کہ امت نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جان بھی ہماری ہے، مال بھی ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے مال کمایا ہے، ظاہر بات جب مال کمایا ہے تو وہ ہمارا ہی ہے، اور جان ہماری ہے، حالانکہ جان بھی اللہ نے دی ہے اور مقدر کا مال بھی بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں دیتے ہیں۔ تو جان اور مال جو ہے وہ اللہ کی عطایا میں سے ہے، کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ تو فرماتے تھے کہ ہم اس دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اس غلطی سے امت کو بچانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جان کو اور مال کو اپنی چیز سمجھی ہے، جس طرح چاہیں اپنے آپ کو استعمال کریں، اپنے اعضاء و جوارح کو استعمال کریں، جس طرح چاہیں اپنے مال کو استعمال کریں، کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اعضاء اور جوارح اور بدن یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اسی طرح اس کی پرورش کے لیے جو مال اللہ نے پیدا کیا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو حیات بھی اللہ کی نعمت اور مال بھی اللہ کی نعمت، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ حیات اور حیات کے گزارے کے لیے مال پیدا کیا ہے اللہ نے۔ حدیثوں میں ہے کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے، المال نعم المعونہ، حدیث پاک میں ہے کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے۔ تو مال کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ وہ زندگی کا سہارا ہے، زندگی کی حاجتیں، زندگی کی ضرورتیں، راحتیں اس سے پوری ہوتی ہیں، اور اس لیے یہ دیا گیا ہے۔ تو جان کو بھی امانت سمجھنا ہے، مال کو بھی امانت سمجھنا ہے۔ فرماتے تھے ہم اس غلطی سے امت کو بچانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جان مال کو اپنا سمجھ لیا، کہ نہیں اپنا نہیں ہے، وہ تو ہے حیات کا بھی حساب ہے اور مال کا بھی حساب ہے، کہ زندگی کہاں گزری یہ پوچھا جائے گا، اور مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ ہو گیا کہ یہ بھی پوچھا جائے گا۔ اس اعتبار سے ہماری زندگی اور ہمارا مال اسباب یہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں اور اللہ کی نعمتیں بھی ہیں۔ اور دیا کیوں گیا ہے؟ کہ دیا اس لیے گیا ہے کہ جس طرح اپنی حاجتیں پوری کرتے ہو جان مال سے اللہ کے حقوق ادا کرو، جس طرح اپنی حاجت راحت میں جان مال استعمال کرتے ہو اسی طرح اس جان مال کو اللہ کے حقوق میں استعمال کرو۔ اللہ نے علم دے کر اپنا حق بتایا ہے کہ میرا یہ حق ہے، اس لیے جان و مال امانت ہے، اور یہ دراصل حقوق ادا کرنے کے لیے دیا ہے۔ اللہ کا حق کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اللہ نے عبادتیں مقرر کی ہیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں۔ بدنی عبادتوں میں نماز ہے، روزہ ہے، ذکر تلاوت ہے، اور مالی عبادتوں میں حج زکات ہے، دوسرے احکامات ہیں۔ تو جان اور مال دراصل احکام پورا کرنے کے لیے ہم کو دیے گئے ہیں، اسی میں سے ہم کو اس کی اجازت ہے کہ کھاؤ بھی اور پیو بھی، اپنی ضرورتیں پوری کرو مال سے، کیونکہ مال نعمت ہے۔ تو نعمت کا اثر زندگی میں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے تو یہ بھی اللہ پسند کرتے ہیں کہ نعمت کا اثر اس کی زندگی پر ہو، کہ اللہ نے کھانے کو دیا ہے تو کھائے، پینے کو دیا ہے تو پیے، مال دیا ہے تو اس کو اپنے کام میں لاوے۔ حدیثوں میں ہے کہ جب اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے کو جب کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا اثر بھی اس کی زندگی پر ہو، یعنی کھانا دیا ہے تو کھائے، پہنا دیا تو پہنے، جو نعمت دی ہے اس نعمت کا اثر اپنے پر ہو، یعنی اس کو استعمال کرے۔ اسی لیے اللہ خوش ہو گئے کہ اپنی حاجت راحت اس کے ذریعے سے پوری کرو، اور اس مال اور جان سے جو حقوق اللہ تعالیٰ کے واجب ہوتے ہیں وہ تو ادا کرنا ہے ہی، اسی میں تو اطاعت ہے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ ایمان اور علم দিয়েছেন, ইমান দিয়েছেন, এলম দিয়েছেন। তো ইমান এলমের দ্বারা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য হলো আমাদের জিন্দেগি যেন ইতাআতের উপরে আসে, আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে মানার উপরে আসে, আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে মেনে চলি আমরা। এলমের দ্বারা আমরা শিখব যে কিভাবে আল্লাহকে মানতে হবে, আল্লাহকে মানার কি পদ্ধতি তরিকা হবে, সেটা শিখবার জন্য আল্লাহ তাআলা ইলম নাযিল করেছেন। তো ঈমান আর ইলম এই দুই জিনিস নাযিল করেছেন এই জন্য যাতে আমরা আমাদের এই দুনিয়ার জিন্দগির যে জিম্মাদারি অথবা যে দায়িত্ব আমাদের উপরে আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন
সে দায়িত্ব পালনে সাহায্য নেই এবং সে দায়িত্ব পালন করতে পারি। কারণ ইলমের দ্বারা বোঝা যাবে যে কিভাবে আল্লাহ তাআলার ইতাআত করতে হবে, আল্লাহকে মানতে হবে। আল্লাহ তাআলা ইবাদত করার পদ্ধতি আল্লাহ তাআলা বাতাই দিয়েছেন, তো এটা ইলমের দ্বারাই তো শিখতে হবে, ইলমের দ্বারাই জানা যাবে। তো ঈমান আর ইলম এই দুইটাই এই জন্য যে যাতে আমরা আল্লাহ তাআলার ইতাআত করতে পারি। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ইতাআতের জন্যই আল্লাহ তাআলা এই দুই জিনিস আমাদেরকে দিচ্ছেন। তো এই দুই জিনিসের মাধ্যমে, ইলমের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআলার ইতাআতকে শিখব। আর যখন ইতাআত আসবে, আমাদের জিন্দগিতে ইতাআত আসবে, তো আল্লাহ তাআলার রহমত আমাদের উপর হতে থাকবে, আল্লাহ তাআলার রহমত আমাদের উপর নাযিল হতে থাকবে। সেই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই ইলম, ঈমান আর ইলম এই দুই জিনিস আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন যাতে আমরা এই দুনিয়ার জিন্দগির দায়িত্ব এবং জিম্মাদারিকে পালন করতে পারি। এটার জন্যই ইলম শিখতে হবে এবং ইলমের উপরে আমল করতে হবে, ইলমের উপরে জিন্দগি উঠাইতে হবে। ইলম ছাড়া দুনিয়ার জিন্দগি চলবে না। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, সুযোগ দিয়েছেন। জান আর মাল এই দুই জিনিস আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন। এই দুই জিনিস আল্লাহ তাআলা এই জন্যই দিয়েছেন যাতে আমরা আল্লাহর হুকুমকে পুরা করতে পারি। একদিকে এই জান মাল এই জন্য দিয়েছেন দুনিয়ার জরুরত পুরা হয়ে যায়, এটার জন্য মাল আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। আমাদের খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজন আছে, এগুলি আমরা এই মালের দ্বারা পূরণ করি। এবং এরকমভাবে আল্লাহ তাআলা জান দিয়েছেন, এই জান দিয়া আমরা আমাদের জানের যে হাজত আছে, জানের যে প্রয়োজনগুলো আছে, সে প্রয়োজনগুলি আমরা মিটাই। তো জান আর মাল আল্লাহ তাআলা এই জন্য দিচ্ছেন যে আল্লাহ তাআলার হুকুক, আল্লাহ তাআলার হক এই জান মালের দ্বারা আমরা পুরা করি, আল্লাহ তাআলার হককে আদায় করি। কিন্তু মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মানুষ মনে করে জান আমার, মাল আমার, জানটা আমার, মালটা আমার। তো কাজে আমি আমার ইচ্ছা মতো, স্বাধীন মতো এই মাল খরচ করব, এই জান খরচ করব, সে এটা মনে করে। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি কথা বলতেন যে আমরা এই তাবলীগের মেহনতের দ্বারা কি চাই, আমরা এই তাবলীগের মেহনত দ্বারা মানুষের এই ভুলটাকে ভাঙাইতে চাই। মানুষের এই ভুলটা ভাঙুক। মানুষ মনে করে যে সে তার মালের মালিক, সে বলে আমার মাল, তাই সে মনে করে আমার জান। তো নিজের জিন্দগি, নিজের মাল এগুলি নিজের মনে করে, বলে না, এগুলি তো সবই আল্লাহ তাআলার দেওয়া, আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, আল্লাহ তাআলার নিয়ামত হিসেবে দিচ্ছেন। এবং এটার মধ্যে আল্লাহ তাআলা হুকুম দিচ্ছেন, জান তোমার কোথায় ব্যবহার হবে, মাল তোমার কোথায় ব্যবহার হবে। তো মালের ব্যাপারে আমি স্বাধীন নই, আমার জানের ব্যাপারেও আমি স্বাধীন নই। আমাকে জান মাল ব্যবহারের তরিকা শিখাই দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে যে তুমি এই জায়গায় তোমার জান লাগাবে, এই জায়গায় তোমার মাল খরচ করবে। তো মাল খরচ করার, জান খরচ করার দুইটা জায়গা। একটা হলো নিজের প্রয়োজনের মধ্যে খরচ করা, নিজের প্রয়োজনে খরচ করা। আমার ক্ষুধা লাগছে, আমার মাল দিয়ে আমি খানা খাইলাম। আমার কাপড়ের দরকার, আমার মাল দিয়ে আমি কাপড় পরিধান করলাম। আল্লাহ তাআলা এটা চান যে আমি মাল দিছি তোমাকে, মাল দিয়ে তুমি তোমার চাহিদাকে পূরণ করো। হাদিসের মধ্যে আসছে যে আল্লাহ তাআলা চান যে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত বান্দার মধ্যে প্রকাশিত হোক এবং আল্লাহ তাআলার নিয়ামত বান্দার মধ্যে জাহের হোক। আল্লাহ এটা দেখতে চান যে আমার নিয়ামত সে ভোগ করতেছে, আমার নিয়ামত দিয়া সে তার জিন্দগির সব হাজতকে পুরো করতেছেন। আল্লাহ তাআলা মাল দিচ্ছেন তো সে খাইতেছে, ভালো জিনিস দিচ্ছেন তো সে এটাকে ব্যবহার করতেছে। তো আল্লাহ তাআলাও চান যে আমার নিয়ামতের আসর আমি আমার বান্দার মধ্যে দেখতে চাই। এরকম না যে আল্লাহ তাআলা নিয়ামত দিয়েছেন, বান্দা ওই নিয়ামতকে গোপন করলো, প্রকাশই করলো না, এটার কোনো আসরই দেখা গেল না। আর মানুষের সবার কাছে এই ধারণা হলো আল্লাহ তাআলা তো ওরা কিছুই দেয়নি। না না, আল্লাহ তাআলা যে তাকে মাল দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা যে তাকে নিয়ামত দিয়েছেন, এই নিয়ামতের আসর আল্লাহ তাআলাও দেখতে চান আমার মধ্যে। তো এক তো হলো যে আমার মাল খরচ
আমি আমার জরুরত এবং প্রয়োজনের মধ্যে করব। আর দ্বিতীয় হলো এই মাল খরচ করা, জান খরচ করা। বলে যে আল্লাহ তাআলা যেই কাজের জন্য, যে জিম্মাদারির জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাঠাইছেন যে আল্লাহ তাআলার ইতাআত করবে, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে, তো আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্য সেখানেও খরচ হবে এই মাল আর এই জান। তো আমার খায়েশ মতো, আমার ইচ্ছা মতো যেখানে খুশি সেখানে খরচ হবে না, বরং আল্লাহ তাআলা যেখানে এই জান মাল খরচ করতে বলছেন সেখানে খরচ হবে। একটা হলো এই জান মাল এগুলি আমার উপরে খরচ হোক, আমার নিজের কাজে, নিজের দুনিয়াবী প্রয়োজনে খরচ হবে, এটাও আল্লাহ তাআলার হুকুম আছে। আরেকটা হুকুম হলো যে এই জান মাল দিয়া আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে। যেমন ইবাদতের মধ্যে কিছু ইবাদত আছে যদি শুধু শরীর দিয়া আদায় করতে হয়, নামাজ বলেন, রোজা বলেন, জিকির বলেন, তেলাওয়াত বলেন, ইত্যাদি এই সমস্ত ইবাদত শুধু এই জান দিয়ে আদায় হয়। আবার কিছু ইবাদত আছে যেগুলি জানমাল উভয়টাই লাগে, জানমাল উভয়টাই লাগে, যেমন হজ আছে, অথবা মাল খরচ হয়, যেমন যাকাত আছে, তো এগুলির মধ্যে মাল খরচ হবে। আর এই হজের মধ্যে জানও খরচ হবে, মালও খরচ হবে। আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে আমাদের জিন্দেগি চলে, এর জন্যই আল্লাহ তাআলা জান মাল দিচ্ছেন। এ কথা ধারণা করা ভুল ধারণা এটা, যে এই জানটা আমার, এই মাল তো আমার, আমি আমার ইচ্ছা মতো, আমার খুশি মতো যেখানে খুশি সেখানে খরচ করব না। এই জান মালের ব্যাপারে এই ভুল দূর হতে হবে, ভুল ভাঙতে হবে। এই তবলিগের মেহনত এই জন্যই যাতে মানুষের এই ভুলটা ভাঙে। কারণ মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে মানুষের এই ভুল ভাঙার জন্যই তবলিগের মেহনত। যে জানের ব্যাপারে আমি স্বাধীন নই, এই মালের ব্যাপারেও আমি স্বাধীন নই, এগুলি সব আল্লাহ পাকের নেয়ামত, আল্লাহর দেওয়া জিনিস। তা আল্লাহর নেয়ামতকে আল্লাহ যেখানে চান সেখানে খরচ করতে হবে, আল্লাহ যেভাবে বলেন সেভাবে খরচ করতে হবে। যখন ওইটা করবে তো ওইটা দ্বারা তার যে দুনিয়ার জিন্দগির উদ্দেশ্য ইবাদত করা, সে ইবাদত পুরা হয়ে যাবে। জান যখন আল্লাহর হুকুম মতো খরচ করবে, মাল আল্লাহর হুকুম মতো খরচ করবে, তো জানি ইবাদত আছে, মালি ইবাদত আছে, সব ইবাদত পূরণ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ঈমান আর ইলম আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন যাতে আমরা জিন্দগির যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্যের উপরে আমাদের জিন্দগিকে চালাইতে পারি। हमारी इस दावत की मेहनत में एक नंबर है, तीसरा नंबर वो क्या है बोलो जी? इल्म और जिक्र। उसका जिक्र का नाम आता नहीं तबलीग में, इल्म और जिक्र का नाम नहीं आता। निकलने का नाम है निकलो, निकलो। खुरूज का नाम आता है, वो छठा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। और यही असल है। जैसे ट्रेन का चलना असल नहीं है, पटरी असल है। पटरी है तो ट्रेन सही चलेगी, एक स्टेशन से निकलकर दूसरे स्टेशन पर जाएगी, तीसरे पर निकले तो ट्रेन का निकलना उसको सही होगा जब नीचे पटरी सही हो, नहीं तो वो ढेर हो जाएगी कतरा करके। ऐसे ही मेरे दोस्तों, मुसलमानों की जिंदगी जो सही होगी वो इल्म और जिक्र से सही होगी। रेल पटरी पर ही सही चल सकती है, चाहे हजारों मील ले जाओ उसको, वो पटरी पर सही चलेगी, नहीं तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो हलाक हो जाएगी। ऐसे मुसलमान की जिंदगी जो सही होगी मेरे दोस्तों, वो इल्म और जिक्र पर सही होगी। नमाज भी पढ़ेगा तो नमाज के इल्म और जिक्र से, ज़कात देगा तो ज़कात के इल्म और जिक्र से, तबलीग करेगा तो तबलीग के इल्म और जिक्र से। तबलीग किस चीज की होती है? तबलीग कुरान हदीस की होती है। तबलीग चिल्लों की नहीं होती, चिल्ले तो मेहनत के लिए होते हैं। जैसे हल तना होता है वो मेहनत के लिए हल चलता है, हल वो असल नहीं है। असल वो दाना डाल करके फसल लेना वो असल, उसके लिए फल है। तो हमारी नकलो हरकत ये असल दीन के लिए है। उसके लिए मेरे दोस्तों हमको इल्म और जिक्र दिया गया है।
علم و ذکر کی ایسی اہمیت ہے جیسے پٹڑی کی اہمیت ہے کہ بغیر پٹڑی کے ریل نہیں چل سکتی، اور پٹڑی ہے تو کہ میلوں تک لے جاؤ۔ اس لیے مسلمانوں کی دینداری کا تعلق ان کے علم و ذکر سے ہے۔ پٹڑی سے کبھی بھی ریل الگ نہیں ہوتی، قریب میں جانا ہو دور جانا ہو رہے گی اپنے دونوں پٹڑی پر۔ اس طرح مسلمان اپنی دینداری میں ہر وقت علم و ذکر کا محتاج ہے۔ علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، ذکر نہیں ہوگا تو غفلت ہوگی، ایک دوسرے کے مقابل کی چیز ہے۔ اس کو سمجھنا ہے کہ علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، کہ علم نہیں ہے تو جہالت ہے، اور ذکر نہیں ہے تو کہ ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے۔ تو جہالت سے اور غفلت سے تو دین نہیں بنتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے لوگ غافل بھی تھے اور جاہل بھی تھے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ قرآن شریف کہہ رہا کہ اے نبی آپ لوگوں کو ڈرائیں گے سمجھائیں گے کیوں کہ یہ بھی ان کے باپ دادا سب غافل ہیں، ان کو ذمہ داری کی خبر ہی نہیں۔ غافل اس کو کہتے ہیں جو ذمہ داری کی پوری نہ کرے، اور جاہل اس کو کہتے ہیں جو ذمہ داریوں کو اور حقوق کو نہ جانے، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ یہ نہ ذمہ داری جانتا ہے نہ حقوق جانتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو حضور نے مٹایا ہے علم و ذکر دے کر۔ علم دے کر جہالت کو ختم کیا اور ذکر دے کر غفلت کو ختم کیا۔ یہ اس کے نتائج میں سے ہے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنی ہے کہ بھائی علم و ذکر ہے کیا چیز، علم و ذکر ہے کیا چیز، اس کا نام ہی نہیں آتا غریب کا۔ ہاں، حالانکہ وہی اصل ہے، جیسے ریل کی پٹڑی اصل ہے، چاہے ریل کتنے فائدہ رکھے، ہاں، لیکن پٹڑی کے بغیر اس کا چلنا مشکل ہے۔ ایسے میرے دوستوں مسلمانوں کی زندگی علم و ذکر کے بغیر دینی زندگی بنے یہ مشکل ہے۔ اس لیے ہماری دعوت میں علم و ذکر کو لیا گیا ہے۔ اگرچہ غلبہ خروج کا کر دیا کہ وہ نکلو نکلو نکلو، تو نکلنا تو ٹھیک ہے، لیکن نکلنا نکلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نکلنا علم و ذکر کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے، کیونکہ مسلمان کی زندگی کے یہی طریقے ہیں کہ وہ علم اور ذکر یعنی اللہ کا حکم دیکھے، نبی کا طریقہ دیکھے، اللہ کا حکم دیکھے یہ علم ہوا، طریقہ دیکھے یہ ذکر ہوا۔ یہ مقصد ہے علم و ذکر کا۔ اس اعتبار سے اس محنت کو علم و ذکر سے اصل آباد کرنا ہے تو جہالت ختم ہوگی اور غفلت بھی دور ہو جائے گی، اور ذمہ داریوں کا احساس آئے گا۔ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ آپ نے اپنی دعوت جاہلیت کے زمانے میں چلائی ہے۔ اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ جاہلیت اتنی تھی کہ لوگ کعبہ کا طواف ننگا کرتے تھے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ جہالت، کیوں؟ جہالت میں حقوق کی ادب کی کوئی خبر نہیں ہوتی، جاہل ہے، نابینا ہے، ایسے غافل کہ غافل کو اپنی ذمہ داری کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ غافل ہے، نشے میں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں جہالت کو اور غفلت کو دور کیے بغیر دین نہیں بنتا، یہ یاد رکھو۔ اس کے توڑ کے لیے ہم کو علم و ذکر لیا گیا، اور علم و ذکر کی وہی حالت ہے جو پٹڑی کی حالت ہے کہ ریل ہر وقت اپنی پٹڑی کے ساتھ ہی ہوگی۔ ریل ہے تو پٹڑی ہے، پٹڑی ہے تو ریل ہے، مسلمان ہے تو علم و ذکر والا ہے، علم و ذکر ہے تو مسلمان ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ ہماری زندگی کی ہر حالت کو آپ نے علم و ذکر لا کر چھوڑا ہے، ورنہ لوگ تو غافل تھے اور جاہل تھے، عبادت میں بھی دوسروں کے حقوق میں بھی۔ اس لیے اس علم و ذکر کو خاص سمجھنا ہے، نہیں تو یہ دعوت جو ہے علم و ذکر سے کوری ہوگی، جہالت دور نہیں ہوگی، غفلت دور نہیں ہوگی، اور جب جہالت اور غفلت دور نہیں ہوگی تو حقوق کی پہچان بھی نہیں ہوگی کہ اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، قرآن کا کیا حق ہے، حدیثوں میں کہ اللہ کا کیا حق ہے، کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، حق کا علم دے رہے ہیں۔ نبی کا کیا حق ہے کہ نبی کا حق یہ ہے کہ اس کے رسول ہونے کا یقین کرو اور ان کے سنتوں کو، ان کے علوم کو سیکھو، اور پھر ان کا علم سیکھ کر اپنے آپ کو نبی کی سنتوں کا، طریقوں کا پابند کرو۔
جی ہاں، یہ علم و ذکر کی غرض ہے اور یہی اصل ہے، اسی کی دعوت ہے، اسی کے لیے نقل و حرکت ہے کہ دنیا میں علم و ذکر پھیلے، جہالت غفلت ختم ہو جائے۔ ہاں، اس لیے اس کی طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہ تھا کہ ہماری نقل و حرکت یہ چلتا پھرتا مدرسہ بن جائے، جیسے صحابہ کرام نے نقل و حرکت کے ساتھ ایک دوسرے کی صحبت کے ساتھ علم لیا ہے۔ مدرسے نہیں تھے، درسگاہیں نہیں تھی، جی ہاں اس زمانے میں، بلکہ مسجدیں تھی اور نقل و حرکت تھی۔ مسجدوں میں بھی یہی کام ہوتا تھا، سیکھنے سکھانے کا، اور نقل و حرکت کے ذریعے سے نقل و حرکت کے ذریعے سے ناواقف لوگوں کو دین کی دعوت دی جاتی تھی، اور جو دعوت قبول کرتے تھے ان کو علم و ذکر دیا جاتا تھا۔ ہاں، دعوت دے کر صحابہ وہاں ٹھہر جاتے تھے۔ حیات الصحابہ پڑھنے کی ضرورت ہے، حیات الصحابہ جو حضرت رحمۃ اللہ نے لکھی ہے اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو بیچاری کو بھی سائڈ پر کر دیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب وہ کہیں جاتے تھے، ان کی جماعت جاتی تھی تو وہ ایمان کی دعوت دے کر وہاں رک جاتے تھے۔ ہاں، خالی ایمان کی دعوت دے کر ان کو مسلمان بنا کر چلے آتے تھے، ایسا نہیں تھا، وہاں رک جاتے تھے۔ اور رک کر کیا کرتے تھے کہ ان کو علم و ذکر کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت پر اور اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر لاتے تھے کہ اب زندگی میں سے وہ طریقے چلے گئے جو جاہلیت کے تھے، اب زندگی میں وہ طریقے آئے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو ملے ہیں۔ یہ علم و ذکر کی غایت و غرض ہے کہ زندگی کے طریقے بدل جائیں، دعوت اور تبلیغ کی محنت سے زندگیوں میں تبدیلی آئے۔ یہ مقصود ہے کہ زندگیوں میں تبدیلی آئے۔ کہ تبدیلی کا کیا رخ ہے؟ کہ تبدیلی کا ایک رخ یہ ہے کہ نگاہ اور فکر آخرت کے پیدا ہو جائے۔ یہ تبدیلی کی پہلی علامت ہے کہ بھئی تبلیغ میں نکل کر زندگی میں تبدیلی آئی۔ کہ کیا تبدیلی آئی؟ کہ فکر آخرت کی پیدا ہو گئی۔ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا۔ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فکریں، ہماری ہمتیں آخرت بنانے کی ہے، دنیا بنانے کے لیے فکریں آخرت ایسی ہمتیں نہیں ہیں دنیا بنانے، بلکہ اصل فکریں، اصل ہمتیں ہماری آخرت بنانے کی۔ ہاں، تاکہ ہماری آخرت میں جائے، کیونکہ ہم آخرت میں جا ہی رہے ہیں اور ایسے جا رہے ہیں کہ واپس نہیں آئیں گے۔ آپ سفر میں جائیں گے تو واپس آئیں گے، لیکن جو آخرت میں گیا وہ واپس نہیں آتا، وہ تو اس کا اصلی ٹھکانہ اس کی آخرت ہے، اور آخرت کے بننے کے لیے دین آیا ہے، اور دین علم و ذکر کا نام ہے۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، বলেন যে ভাই তবলিগের মধ্যে একটা নম্বর আছে, তৃতীয় নম্বর যেটা, সেটা হলো ইলম ও জিকির। তো ইলম ও জিকিরের কি উদ্দেশ্য? ইলম ও জিকিরের 3 নম্বর। এখন তো শুধু খালি 6ষ্ঠ নম্বর খুরুজ, আল্লাহর রাস্তা বাইরো বাইরো বাইরো, এটারই সুর লাগে, এটার জন্যই চেষ্টা কোশিশ করা হয়। কিন্তু আসল তো হলো ইলম ও জিকির, এই নম্বরটা কিন্তু অনেক গুরুত্ব রাখে মানুষের জিন্দগি ইতাআতের উপরে আসার জন্য, ইসলামের উপরে আসার জন্য এই ইলম ও জিকির এই নাম্বারটা অত্যন্ত জরুরি। যেরকম নাকি একটা রেল চলার জন্য তার 2টা লাইন দরকার, লাইন আছে তো রেল লাইনের উপরে চলতেছে, এবং এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশন চলেছে, মাইলকে মাইল চলে যেতে। কিন্তু লাইন যদি না থাকে তো রেল কখনোই চলতে পারবে না, এই রেল চলতে যেয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হবে। ঠিক যেরকম একটা রেল সে লাইন ছাড়া চলতে পারে না, আর লাইন ছাড়া তার চলার কোনো ব্যবস্থা নাই, ঠিক এরকম ভাবে একজন মুসলমান সে তার ইসলামী জিন্দগির উপরে আসার জন্য ইলম ও জিকির তার জিন্দগিতে আসতে হবে। এটাও তার 2টা লাইনের মতোই, এটা নাই তো সে কখনোই ইসলামী জিন্দগির উপরে আসতে পারে। ইসলামী জিন্দগির উপরে আসার জন্য এবং যে জিম্মাদারি দায়িত্ব এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা শুনলেন যে ইবাদত করতে হবে, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক, কোনোটাই হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইলম ও জিকিরের এই 2 লাইনের উপরে জিন্দগি না উঠবে, জিন্দগি এই 2 লাইনের উপরে না উঠবে। আজ তো
আমরা আল্লাহ মাফ করুক, আমরা তো এলম ও জিকিরের আলোচনাই করি না, অথবা এলম ও জিকিরের কোনো গুরুত্বই নেই না। অথচ এই তবলিগের এই 6 নম্বরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলম আর জিকির। এটা এই নম্বরটাই এই জন্য যাতে আমাদের জিন্দগি সহি চলে, আমাদের জিন্দগি ইসলামী জিন্দগির উপরে আসে, এবং আমাদের জিন্দগি যে উদ্দেশ্যে আমাদেরকে জিন্দগি দেওয়া হয়েছে সেই উদ্দেশ্যের উপরে চলতে পারে। এই দুইটা জিনিস ছাড়া কখনোই আমাদের জিন্দগি চলতে পারে না, সহি রাস্তায় সহিভাবে চলতে পারে না। যেরকম ট্রেন এবং রেল দুইটার লাইন ছাড়া, লাইনের উপরে তার চাকা না থাকলে অথবা লাইন না থাকলে সে কখনোই চলতে পারবে না, একটা মানুষও চলতে পারবে না। এলেম, এলেম কি? এলেম তো হল অজ্ঞতার বিপরীত জিনিস। একজন লোক অজ্ঞ, জানে না, তার বিপরীত হল এলেম। সে জ্ঞানী লোক, জ্ঞান আছে তার কাছে। জেহাল বলে, জেহালত, অজ্ঞতা, জেহালত। এলমের বিপরীত হল অজ্ঞতার জেহালত। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নবী হয়ে এসে যে মেহনত করছেন, যখন তিনি নবী হয়ে আসছেন তখন সারা দুনিয়া মানুষের অবস্থা কি? বলে তাদের মধ্যে এলেম নাই আর তারা হইল গাফেল। জিকির এটার বিপরীত হল গাফলাত, মানে বেখেয়াল। গাফলাত মানে বেখেয়াল, কোনো খেয়াল নেই, গাফেল হয়ে বসে। তো মেরে মহতরম দোস্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়াতে আসছেন আর তিনি নবুয়ত দাওয়াতের মেহনত শুরু করছেন, সে সময় মানুষের অবস্থাটা কি? বলে একদিকে জেহালত, জাহিলিয়াতের যুগই বলতো সেটাকে, অজ্ঞতার যুগ। আরেক হল গাফেল। লিতুনজিরা কওমান মা উনজিরা আবাউহুম ফাহুম গাফিলুন। আল্লাহই বলতেছেন আপনাকে নবী বানায় পাঠাইছে এই জন্য যে যাদের বাপ দাদা থেকে গাফলাত চলে আসছে, গাফেলেরা সব, আপনি যাদেরকে হুঁশিয়ার করবেন, সাবধান করবেন। গাফেল লোক, কোনো খেয়ালই নেই। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ইলম ও জিকির এই দুইটা জিনিস যেটা, এটা তো হলো, এটা ছাড়া জিন্দগি, ইসলামী জিন্দগি বনতেই পারে না, হইতেই পারে না। এই জিনিসের গুরুত্ব এত বেশি। খরচটা কিসের জন্য? খরচটা আল্লাহ রাস্তা বাইর হও এই দুই জিনিসকে, এটাকে হাসিল করার জন্য, যে আমার মধ্যে ইলম আসে, আমার জেহালত আর অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়, আর আমার মধ্যে গাফলত দূর হয়ে যায়। গাফলত দূর হয়ে আমি কাজের মধ্যে লাগি, কাজে লাগি, আমি ইবাদতে লাগি, আমার যে দায়িত্ব, আমার যে কাম, সেই কামের মধ্যে আমি লাগি। ইলম ও জিকিরের উদ্দেশ্যই এটা। আমরা তো এটা মনে করছি যে এটা একটা না করলেও কি, এটা এই নম্বরটা এত বেশি গুরুত্ব রাখে না। অথচ 6টা নম্বরের মধ্যে এই নম্বরটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব রাখে, যে ইলম ছাড়া জেহালত দূর হবে না। আর জেহালত, জাহেল, সে কখনোই সঠিক কাজ করতে পারে না, যে জানেই না, অজ্ঞ। তো সে ঠিক কাজ কিভাবে করবে? সে তো ঠিক কাজ সম্পর্কে জানেই না, কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক কিছুই জানে, সে জাহেল, সে মূর্খ। তো অজ্ঞ লোক যেরকম সঠিক কাজ করতে পারে না, এমনি ভাবে গাফেল যে সেও কাজ করতে পারে না, গাফেল হয়ে বসে আছে, কাজ করে না, অমনোযোগী, মনোযোগ নাই, গাফেল। তার মন কোথায় করতেছে, সে এদিকে কোনো কাজের দিকে তার কোনো মনোযোগই নেই। তো সে কাজ করবে কিভাবে? তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবদ্দশায় যেটা করছেন সেটা হল, উনি এই মেহনত করে দাওয়াতের দ্বারা মানুষের জেহালতকে দূর করছেন আর মানুষের গাফলতকে দূর করছেন। ইলম আসছে, সাহাবায়ে কেরাম ইলম পাইছে, সাহাবাদেরকে ইলম দিচ্ছে আর সাহাবাদেরকে জিকির দিচ্ছে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি বলতেন যে ভাই, আমার এই কাম, এই তবলিগের কাম,
চলতা ফিরতা মাদ্রাসা। একটা হলো মাদ্রাসা যেখানে ছাত্ররা পড়াশোনা করে, আর বলে যে বাকি দুনিয়ার সব মানুষ যারা মাদ্রাসায় যায় না এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ওই মাদ্রাসার ছাত্রদের সংখ্যা চেয়েও বেশি তাদের সংখ্যা। এদের জন্য কি হবে? বলে যে এই মেহনত চলতা ফিরতা মাদ্রাসা এই সমস্ত লোকদের জন্য যারা মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে শিখে না। মানে ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলী বলছেন, আমার এই কাম চলতা ফিরতা মাদ্রাসা। মানুষ এলিম শিখবে, এলিমের দ্বারা ইসলামকে জানবে, এবং সে তার উপরে যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব, যে জিম্মাদারি তার উপরে আছে, এটা সম্পর্কে সে জানবে যে আমাকে এই করতে হবে, আমার জিম্মাদারি এটা। এবং সে গাফিল হয়ে চলতেছে, জানা সত্ত্বেও হয়তো করে না, তো তাকে ওই দিকে মনোযোগী করবে না। এটা করা ছাড়া তোমার কোনো উপায় নেই, তোমার জিন্দেগি আসতেই পারে না। নামাজ ফরজ জানে কিন্তু গাফিল, সে নামাজ পড়ে না, তো তার জিন্দেগিও কোনোদিন ঠিক হবে না। তাকে তার গাফিলত দূর করতে হবে, তার গাফিলত দূর করতে হবে। সে জানে যে ভাই এই কাজ করণীয়, আল্লাহ আল্লাহ রাসূল করতে বলছেন, কিন্তু সে করে না। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুঝব, ইলম ও জিকিরের দুইটা নম্বর বহুতই জরুরি দুইটা জিনিস, যে এটা ছাড়া হইতেই পারে না, কোনো কিছুই চলতে পারে না। ইসলামী জিন্দিগি মানুষের হইতেই পারে না ইলম ও জিকির ছাড়া। ইলম লাগবে যাতে তার অজ্ঞতা জেহালত দূর। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের জমানায় তাদের যে জমাতে, তারা যে জমাতে বের হয়েছেন, আমরা যেরকম জমাতে বের হই তারাও জমাতে বের হয়েছেন, কিন্তু তারা জমাতে বের হয়ে কি করতেন? সেখানে তারা যাইতেন, সেখানে তারা অবস্থান করতেন, এবং সেখানে এরকম মেহনত করতেন যে মানুষের অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়, ইসলাম সম্পর্কে তারা সবাই জানে, এবং তাদেরকে ইলম শিখাইতেন, তাদের অজ্ঞতা দূর করতেন, আর তাদেরকে এই ইসলামী জিন্দগির উপরে তাদেরকে উঠাইতেন। সেই ইসলামী জিন্দগির উপরে উঠান। এই জন্য সাহাবাদের জমাত, তো উনি বলেন যে হায়াতুস সাহাবার মধ্যে সব সাহাবাদের ঘটনা আছে, হায়াতুস সাহাবাটা পড়া উচিত। আর হায়াতুস সাহাবা তো আজকাল আমরা ঘরের শোকেসে সাজায় রাখার জন্যই রাখছি, অথবা অনেকে জানিই না যে এটা আবার কোন কিতাব। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি হায়াতুস সাহাবা লিখছেন, যেটার মধ্যে সাহাবাদের জিন্দেগি, তারাই দাওয়াতের কাম, তবলিগের কাম কিভাবে করছেন, এই সব ঘটনাগুলি তাদের এই কিতাবের মধ্যে জমা করছেন তিনি। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবাদের তরিকা তো এটাই ছিল যে তারা যখন জমাতে বের হইতেন, কোথাও যাইতেন, তো সেখানে তারা অবস্থান করতেন, এবং তাদের কথাই এটা ছিল, ইন্নামা হিমামুনা আখিরা, আমাদের ফিকির, আমাদের চিন্তা আখিরাতেরই চিন্তা। তো মানুষের মধ্যে আখিরাতের চিন্তা পয়দা হয়ে যায়, এটা তো জিকিরের দ্বারাই হবে, তার ভিতরে এই ফিকিরটা পয়দা হবে। ইলম ও জিকিরের দ্বারাই তার ভিতরে তার আখিরাতের ফিকির পয়দা হবে। একটা লোকের ভিতরে যদি আখিরাতের ফিকির পয়দা হয়ে যায়, তো তার গাড়ি চলবে। আর যতক্ষণ ফিকির পয়দা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই চলবে না তার কাছে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবাদের জিন্দগি ছিল বলে ভাই আখিরাতের ফিকির ভিতরে পয়দা হয়ে গেছে। আমাদেরও এই তবলিগে বাইর হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই যে আমরা ইলম ও জিকির, আমাদের জাহালতকে দূর করি, আমাদের গাফলতকে দূর করি, আর আমাদের ভিতরে আমাদের আখিরাতের ফিকির পয়দা করি। কারণ একদিন আমাকে আমার এই দুনিয়ার জিন্দগির হিসাব দিতে হবে আল্লাহ তাআলার কাছে। আখিরাত আমার জিন্দগির হিসাব দিতে হবে, আল্লাহর দেওয়া সমস্ত নেয়ামতেরও হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে। তো হিসাব দিতে হবে, এটা থেকে কারো নিস্তার নাই, কেউ বাঁচতে পারবে না। একেবারে সাধারণ লোক থেকে নিয়ে সর্বোচ্চ শ্রেণীর লোক সকলকে আল্লাহ তাআলার কাছে হাজির হইতে হবে, আখিরাতে যাইতে হবে, এবং সেখানে তার জীবনের হিসাব চুকাইতে হবে। আল্লাহ তাআলা হিসাব নিবেন যে তোমাকে যে দুনিয়াতে জিন্দগি দিয়েছিলাম, তুমি এই জিন্দগি কি কাজে ব্যয় করছো, তোমার জিন্দগি সহি চলছে না তোমার জিন্দগি গলত রাস্তায় চলছে।
এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এই তবলিগের মেহনতে, দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে ইলম ও জিকিরের নম্বর অত্যন্ত গুরুত্ব রাখে। এই ইলম ছাড়া, জিকির ছাড়া জিন্দগি ইসলামী হইতেই পারে না, ইসলামী জিন্দগি হইতেই পারে না। তো যার ইসলামী জিন্দগি হইল না, সে তার ইসলাম যে আল্লাহ তাআলা মনোনীত দিন তাকে দিলেন, সে তার জিন্দগির মাকসাদই পুরা করতে পারে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, এটাকে সাধারণ স্বাভাবিক মনে না করি। কেউ হয়তো মনে করতে পারে ইলম ও জিকিরের এত বেশি গুরুত্ব আমাদের তবলিগের মেহনতের মধ্যে নাই, আমাদের তবলিগের মেহনতে খালি আল্লাহ রাস্তা বাইর, আল্লাহ রাস্তা বাইর হবে কিসের জন্য, সেটা তো চিন্তা করলাম না। মেরে মহতারাম দোস্ত, আল্লাহ রাস্তা বাইর হওয়াও আছে, কিন্তু ইলম ও জিকিরের নম্বর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। मेरे भाइयों, जिस तरह खाली चक्की चले तो पेट भर जाएगा? बोलो, नहीं भरेगा। कि खाली चक्की चलने से ना आटा आएगा ना पेट भरेगा। तो क्या करते हैं? एक चक्की चलाने के साथ उसमें दाने डालते हैं, हैं, फिर चक्की को हरकत देते हैं तो चारों तरफ आटा गिरता है। यही मिसाल हमारी तबलीग की है कि तबलीग के लिए चलना जैसे हरकत करना, चक्की की हरकत। लेकिन खाली हरकत से पेट नहीं भरता चक्की के, बल्कि अंदर दाने डाले जाएंगे, आटा निकाला जाएगा। ऐसे ही खाली हरकत, जिससे जहालत दूर नहीं होगी, बल्कि इल्म और जिक्र के साथ हरकत करनी है। दीन लेते हुए, दीन देते हुए, ये अल्फाज से ये बुजुर्गों का कहना है कि दीन लेते हुए, दीन देते हुए हरकत करो। अपने से ज्यादा लोगों से दीन लो, जानने वालों से, अपने से कम वालों को दो, अपने से ज्यादा जानने वालों से लो, अपने से कम जानने वालों को दो। जैसे चक्के में दाने डाले और आटा निकाला, ये मिसाल है कि हमारी हरकत इल्म और जिक्र वाली है, खाली फिरने की नहीं। खाली फिरना चाहिए, खाली हल चले और खाली चक्के चले तो पेट नहीं भरता, और मौसम और फसल नहीं आती खेतों में, बल्कि वो दाने भी डालते हैं, पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं और रखवाली भी करते हैं ताकि जाया न हो जाए। तो खेत में फसल आती है, गंदम की, चावल की, हाँ, ऐसे नहीं आती। ऐसे मेरे दोस्तों, हमारे काम के साथ कि नकल हरकत तो होनी है कि चक्की नहीं चलेगी तो आटा कहीं जाएगा, लेकिन चक्की खाली न चले, बल्कि चक्की दाने के साथ, और खेत में खाली हल न चले, बल्कि खाद, पानी, इन तमाम के साथ वो हल चले। तो अब ये हल चलेगा तो खेत में फसल आएगी और चक्की में आटा आएगा। ऐसे मेरे तो दीनदारी लाने के लिए, ये दीनदारी लाने के लिए इल्म और जिक्र के साथ हरकत करनी है। ये दावत है कि इल्म और जिक्र के साथ हरकत करो ताकि जिंदगियों में दीन आवे। अगर इल्म और जिक्र नहीं है तो ऐसा जो खाली चक्की चले, खाली हल चले। इसलिए मेरे दोस्तों, 100 साल हो गए, जहालत हमारी खत्म नहीं हुई है, अभी सुन्नतों की खबर नहीं है। ये जिंदगी में क्या क्या सुन्नतें हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हालांकि रोज काम करते हैं, रोज नमाज पढ़ते हैं। ये बात सहाबा किराम में नहीं थी, क्योंकि सहाबा किराम अपने नक़्ल व हरकत के साथ दीन लेते थे, और यही इल्म व ज़िक्र की गरज है। यही इल्म व ज़िक्र की गरज है कि इल्म व ज़िक्र को हरकत में लाओ, कि सीखो, सिखाओ, फिर सीख के सिखाओ पर अमल करो। जिक्र से मुराद अमल और इताअत है, जिक्र से मुराद अमल और इताअत है। जब ये बात होगी तो जिंदगी इल्म और जिक्र वाली होगी, रेल पटरी पर आ गई। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर हमारा काम सही तरीकों पर चला जैसा तकाजा है तो 700 साल पहले का इस्लाम मुसलमानों में आएगा। ये फरमाते थे कि 700 साल पहले जो इस्लाम और ईमान मुसलमानों में था, अगर ये हमारी दावत सही चली तो 700 साल पहले वाली इस्लामी जिंदगी मुसलमानों में आएगी। उनके मलफूजात में लिखा हुआ है। हाँ।
दीन वाली, ईमान वाली, उखुवत वाली, अखलाक वाली, इखलास वाली ये जिंदगी पैदा होगी। इसलिए मेरे भाइयों की इस मेहनत में इसको सामने रखना है। ये मुज़ाकरा कमी दूर करने के लिए है। ये मुज़ाकरा कमी दूर करने, हमेशा जितने मुज़ाकरे होते हैं वो तरक्की के लिए होते हैं या कमी दूर करने के लिए होते हैं, और कोई मकसद नहीं होता इन मुज़ाकरों का। या तो हमारी कमी दूर हो जाए, या कमी तो नहीं है लेकिन तरक्की भी नहीं है तो तरक्की हो जाए। इसलिए कि जिस चीज़ की तरक्की नहीं होगी वो चीज़ खत्म हो जाएगी, जिस चीज़ की तरक्की होगी वो बाकी रहेगी। ईमान और दीन में भी ये है कि दीनदारी में तरक्की होती रहती है तो दीन बाकी रहेगा, और इसमें तरक्की नहीं हुई तो फिर तबीयत में बैठ जाएगी, फिर रस्म हो जाएगी, रिवाज हो जाएगी, आदत के तौर पर कर लिया जाएगा, बस कोई तरक्की नहीं होगी, कोई जज्बा नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, दावत को इल्म और जिक्र के साथ जुड़ा है। फजाइल के इल्म की वजह, अगर फजाइल का वक्त फजाइल का इल्म हमारी जिंदगियों में आया तो तबीयतों में रग़बत और शौक पैदा हो जाएगा अमल करने का। हाँ, क्योंकि फजाइल में ये तासीर है कि फजाइल सुनने की वजह से, मेहनत के साथ फजाइल सुनना, लेट करके बैठ करके नहीं, मेहनत के साथ फजाइल सुनना। जब मेहनत के साथ फजाइल सुनेंगे तो शौक और जज्बा पैदा होगा। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा अपने सफर में अपने साथियों को पैदल चलने की फजीलत सुनाई। चालू सफर में काफिला सफर कर रहा है, लोग सवारी पर थे, उन्होंने सब पैदल चलने की फजीलत सुनाई कि जिसके कदम अल्लाह के रास्ते में अगर तो गुबार आएगा और उसके कदमों पर उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी, वगैरह वगैरह जो उसकी फजाइल है पैदल चलने के। तो उनकी फजीलत सुनाने की वजह से जितने सवार थे अपने अपनी सवारियों पर सब कूद पड़े, जमीन पर उतर गए। हाँ, फजाइल के इल्म में ये तासीर है कि तबीयतों का रुख बदल जाए, सवारी पर होने के बजाय चलने पर आ जाना। क्यों कि चलने की ये फजीलत है। तो फजाइल का इल्म जिंदगियों का रुख बदलता है, इसको मामूली न समझे, इसका मुज़ाकरा ही नहीं होता। ये जितनी फजीलतें तरक्कियां हुई हैं वो फजाइल के इल्म से हुई है। सहाबा में और बादवानों में उन्होंने फजाइल के इल्म को बहुत अहमियत दी है। मौलाना जैसा फरमाते हुए फजाइल का इल्म मुकद्दम है मसाइल के इल्म पर, क्योंकि फजीलत जानेगा तो अमल करेगा, और अमल करेगा तो मसाइल का मोहताज होगा। जो अमल ही नहीं करता उसको मसले से क्या लेना देना। इसलिए हम उम्मत को फजाइल के जरिए अमल पर तैयार करेंगे। हेलो, जब वो अमल पर तैयार होगा तो मसला पूछेगा। अच्छा ऑफिसे बोला देता है, ऑफिसे फोन करती तो हमें ऑफिस के बोले दीते बोल रुबेल मिसाल के तौर पर क्या अब फजीलत सुनी तो अल्लाह को तस्बीह की जरूर तस्बीह कैसे पड़ी जाती है, उसका क्या तरीका है। হ্যালো, যেটি হচ্ছে মাগরিবের নামাজের পর টানা যে বয়ান চলছে সেটি আম্বয়ানি বলা চলে, কারণ যারা মাঠে রয়েছেন তাদের সবার জন্য কিন্তু এই বয়ান, কোনো শ্রেণী বা ব্যক্তির জন্য নয়। হ্যালো, ये तरीका है जिंदगियों में दीन लाने का, जिससे हमारे यहाँ सिर्फ नफल हरकत मत नहीं है, हरकत तो है ही, लेकिन मौलाना इल्लाह फरमाते थे नफल हरकत हमारी ये तो अलिफ्बाता है, तो अलिफ्बाता पढ़ना तो जरूरी है, क्योंकि जो अलिफ्बाता नहीं पढ़ेगा वो कुरान कैसे पढ़ेगा। तो नफल हरकत की भी एक दर्जा है नफल हरकत का, लेकिन नफल हरकत के बाद क्या जिम्मेदारी है उसको ऊपर तक ले जाने की, उसके लिए इल्म और जिक्र दिया। अल्लाह करे मेरी बात समझ में आ रही, क्योंकि ये बातें कीनी जाती है, ये बातें कीनी जाती है। हाँ, इसलिए जहनों पर जुनून है इल्म और जिक्र के बारे में और 6 नंबरों के बारे में। हालांकि असल तकलीफ तो 6 नंबर है कि 6 नंबर हमारी जिंदगियों में आ रहे हैं, वो तकलीफ। ভাই আমাকে তো অফিস থেকে ফোন দিচ্ছে, फिर उसका असर ही दूसरा होगा, जैसा मौलाना फरमाते আমাকে অফিস থেকে ফোন দিচ্ছে তো বুঝি নাই। दावत अगर सभी चली। अच्छा राजीव, इतनी बड़ी राजीव भाई फोन धरे, इतनी बड़ी अहमियत दिलाई है मेरे भाइयों। हेलो हेलो करके साथ करना है, हेलो करके साथ करना है। ভাই পিসিআর এইখান থেকে ফোন বলতেছে আপনার টাকাটা দিতে, এখন আমি কয়টা রিসিভ করবো তাহলে? हमारे चलना फिरना होगा वही अहमियत के साथ, মানে আমি তো দীপু ভাইয়ের সাথে কানেক্ট থাকবো না আমি, ताकि
तासीर पैदा हो जाए तो इस काम की तासीर है। इस काम की तासीर क्या है कि लोगों का ताल्लुक अल्लाह ताला से सही हो जाएगा, आपस के ताल्लुकात भी सही हो जाएंगे, आपस के हेलो 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 चेक 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 तुम नेमत चेक हेलो नेमत दीन की वजह हेलो से तुम भाई हो गए, हेलो क्योंकि मदीने वाले हेलो दुश्मन थे एक दूसरे के। जब दीन हेलो को सही मत हेलो सही माने के साथ 1 2 3 4 हेलो इनको भाई बना, हेलो ये उसकी तासीर है। कि वो तरीके যেটি বলছিলাম যে মাগরিবের নামাজের পর এখন পর্যন্ত একইভাবে ধারাবাহিকভাবে বয়ান চলছে এই ময়দানের বয়ানের জি বলেন इसमें मैंने इस बात বয়ানের যে শব্দ সেটি কিন্তু ভেসে আসছে ময়দানের প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত ভেসে যাচ্ছে মাইকের সাউন্ড যেখানে বলা হচ্ছে ভাই আমাকে কিউ দিবে কে আপনি না এখান থেকে अल्लाह का क्या हुक्म है, ভাই किউ দিবে কে क्या तरीका है, इबादत करे, लेन देन करे, जो करे, किউ दिবেন আপনি ये इल्म जिक्र सबके साथ। मुसलमान को अल्लाह ने जहालत पर नहीं छोड़ा, गफलत पर नहीं छोड़ा, बल्कि इल्म जिक्र पर इसका हर काम इल्म जिक्र के साथ, ताकि वो दीन बने। বলেন যে ভাই আমি এই মসজিদের বিষয়টা মাগরিবের নামাজের পর থেকে টানা বয়ান চলছে এই বয়ান মূলত যারা মুসল্লিরা ভেতরে অবস্থান করছেন কিংবা বাইরে বসে আছেন এটি তাদের জন্য মূলত ঈমান আমল এবং তাবলিগ জামাতের যে কার্যক্রম সেটি নিয়েই কিন্তু মূলত কথা বলা হচ্ছে। একটু বলে রাখছি যে আজকের সন্ধ্যার পর আগামীকাল কিন্তু রাত পহালেই ফজর নামাজের পর বয়ান হবে, বয়ান হওয়ার পর কিন্তু আখিরি মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে, যে কারণে বলা যায় যে প্রথম পর্বের আজকে এরকম একটি সন্ধ্যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে চারপাশে যে আলোক ছটা বর্ণিল সাজে সেজেছে, আশপাশের রাস্তাঘাট এবং ভেতর থেকে যে ময়দান সেই ময়দানের দৃশ্য কিন্তু দেখতে একেবারেই ভিন্ন রকম একটি। বলছিলাম যে মুসল্লিরা অনেকেই ভেতরে এই বয়ান শুনছেন, আবার কেউ কেউ রান্না করছেন, যে রাতের যে খানা সেই খানা প্রস্তুত করছেন। একটু বলে রাখছি যে আগামীকাল সকালে যে বাদ ফজর হেদায়েতি বয়ান শুরু হবে, সেই হেদায়েতি বয়ান করবেন মাওলানা জিয়াউল হক সাহেব, যিনি পাকিস্তানের মাওলানা। এরপর কিছুক্ষণ পরই নসিহতমূলক কথা বলবেন মাওলানা ইব্রাহিম দেওলা সাহেব, যিনি ভারতের মাওলানা, এবং এরপর দোয়া পরিচালনের একটি পরিকল্পনা রয়েছেন। পরিচালনা করবেন বাংলাদেশের যে মাওলানা জুবায়ের সাহেব, তিনি মূলত আগামীকালকের আখিরি মোনাজাত পরিচালনা করবেন। এবং এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে সবশেষ তথ্য রয়েছে আনুমানিক বলাই যেতে পারে 9টা থেকে 10টা, অর্থাৎ 9:30 থেকে 10টা এই সময়ের মাঝামাঝি কোনো একটি সময় আসলেই আখিরি মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। এখনকার কথা বলছিলাম যে বর্ণিল আলোকসজ্জা, সেই আলোকসজ্জায় পাশের যে স্টেশন রোড থেকে কামারপাড়া সড়ক, ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের নিচের অংশ সব জায়গায় কিন্তু এই বর্ণিল সাজে সাজানো হয়েছে। এবং মাঝখানের যে 160 একরের ময়দান, এই পুরো ময়দানেই কিন্তু একদম আলোক ছটা রয়েছে, যেটি উপর থেকে অর্থাৎ পাখির চোখে দেখলে একটু ভিন্ন রকম লাগে, অনেকেই আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। বলে রাখছি যে এশার নামাজের আজান হবে কিছুক্ষণের মধ্যে, এবং এশার নামাজের পর কিন্তু তাশকিল হবে কামরাতে, এবং সেই তাশকিলে মূলত কারা 1 চিল্লা 2 চিল্লায় যাবেন, সাথী হবেন, তাদের নাম মূলত এতদিন লেখা হয়েছে, সেটি চূড়ান্ত করা হবে। এবং কমসে কম 40 দিনের জন্য নাম লেখানোর জন্য নির্দেশনা রয়েছে। এবং পরে ময়দান থেকে নগদ জামাত বের হবে আগামীকাল। সেই নগদ জামাত কারা কারা বের হবে মূলত সেই বিষয়গুলোই এখন কিন্তু এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। একটু বলে রাখছি, সেটি হচ্ছে এখন যে বয়ান হচ্ছে সেই বয়ানের পর আজান হবে, আজানের পর নামাজের পরে আর কোনো বয়ান নেই রাতের বেলায়। তারপর কিন্তু তাদের নিজস্ব যে খিত্তাগুলো রয়েছে, যে জামাতগুলো এসেছে, সেই সকল খিত্তায় তাশকিল করা হবে, নিজস্ব আমল এবং হাদিস থেকে সেখানে বর্ণনা করা হবে নিজস্ব যে। তো ময়দানে এখনো বয়ান চলছে। তো এই ছিল আমার কাছে থাকা সবশেষ তথ্য। আল্লাহ রাস্তা বের হতে হবে, এটাও ঠিক আছে। আবার এদের সাথে সাথে ইলম ও জিকির এটাকে নিয়ে বের হতে হবে, শিখতে হবে। কি শিখবে? কি ওলামায়ে কেরাম বলেন যে ভাই আমার চেয়ে যে বেশি ইলম রাখে তার কাছ থেকে আমি ইলম নিব, আর আমার চেয়ে যে কম রাখে তাকে ইলম নিব।
তো এলেম নেওয়া আর এটার সঙ্গে তবলিগের মেহনতটা চলতে থাকে। কিভাবে চলে তাইলে 700 বছর পূর্বের ইসলাম আজ আবার জিন্দা হয়। 700 বছর পূর্বে যে ইসলাম ছিল, যে দিন ছিল, মানুষের মধ্যে যে দিন ছিল, বলে যদি এই মেহনতটাকে কিন্তু বলেন যে আমাদের এই নকল হরকতের মধ্যে ওই রকমই যে খালি যাতা ঘুরতেছে, ওটার মধ্যে কোনো দানা পড়ে নাই, কাজে কিছুই নতিজায় আসতেছে না। আমাদের তো এই নকল হরকতটা এলেমের সঙ্গে হইতে হবে, এলেমের সঙ্গে হইতে হবে। একজনের কাছ থেকে এলেম শিখবে, তারপরে এলেম দিবে। এই জন্য মেরে মহতরাম দোষর বুঝব, যখন এলম ও জিকিরের সঙ্গে আমাদের এই পুরুষটা হবে, আমাদের এই আল্লাহ রাস্তা বের হওয়াটা হবে। আমি আমাকে যে বেশি জানে তার কাছ থেকে নিতেছি, আবার যে আমার চেয়ে কম জানে তারে শিখাইতেছি। এরকম প্রত্যেকেই সে শিখতেছে, আবার আরেকজনকে শিখাইতেছে। তো মেরে মহতরাম দোষর বুঝব, যখন এইভাবে এই এলেম চলবে, এই নকল হরকত চলবে, আল্লাহ রাস্তার ফুরুজ চলবে, তখন আল্লাহ তারা আমাদের মধ্যে দিনকে চিন্তা করবে, আমাদের জিন্দগিতে ইসলাম আসবে, দিন আসবে। আমরা জানবো যে কি আমার দিন। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত, ইলম ও জিকিরের নাম্বার এই তবলিগের মধ্যে রাখা হয়েছে। এটা শুধু শুধু এমনি এমনি রাখা হয় নাই। আসলে ইলম ও জিকিরের মধ্যে, তবলিগের মধ্যে যেটা করা হয় সেটা হলো ফাজাইলের ইলম, যে একটা আমলের, একটা কাজের কি লাভ, আল্লাহ তাআলার হুকুম পুরা করলাম, এটার মধ্যে আমার কি লাভ, নবীর তরিকা মতো চললাম, এটাতে আমার কি লাভ, এটাকে ফাজাইলের ইলম বলে। আরেকটা হলো মাসাইলের ইলম, মাসলা, মানে এই কামটা আমি কিভাবে করব, সেই তরিকাটা আমার জানতে হবে। একজন সালাতুত তাসবিহ পড়বে, কেন পড়বে? এটা পড়তে তো কষ্ট আছে। যদি সে ফাজাইল শুনে তার ভিতরে আগ্রহ পয়দা হয়, কারণ ফাজাইলের দ্বারা আগ্রহ পয়দা হয়। লাভ শুনলে মানুষ ওদিকে অগ্রসর হয়, এদের মধ্যে অনেক লাভ। তো মানুষ লাভ, যেখানে লাভ দেখে সেখানেই অগ্রসর, সেটাই আগ্রহ করে। তো যখন আল্লাহ তাআলার হুকুম, নবীর তরিকা মতো জিন্দেগি যাপনের ফাজাইল সে শুনবে, বিভিন্ন আমলের ফজিলত শুনবে, তখন সে ওদের জন্য আগ্রহী হবে। তা আমলের জন্য তৈরি হবে ফাজাইলের দ্বারা। যখন সে আমলের জন্য তৈরি হয়েছে, এখন তার মাসলা দরকার, এই আমলটা আমি কিভাবে করব। একজনের সালাতুত তাসবিহ ফজিলত শুনছে, এটা উদাহরণ হিসাবে উনি বলছেন। এখন সে এটা পড়বে কিভাবে? যখন সে এটা শুই না, ফজিলত শুনে তার ভিতরে আগ্রহ পয়দা হয়েছে এটা পড়ার, তখন সে না তাকে তরিকা জানতে হবে, মাসলা জানতে হবে, সে মাসলা জানার জন্য অগ্রসর হবে। মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, ফাজাইলের ইলম এই তবলিগের মধ্যে এই জন্যই যে মানুষের ভিতরে আমলের শখ আর আগ্রহ পয়দা হয়ে যাবে। যখন আমলের শখ আর আগ্রহ পয়দা হবে, তখন সে আমলের জন্য তৈরি হবে। যখন আমলের জন্য তৈরি হইল, এখন মাসলার প্রয়োজন হবে। এই মাসলা সে আলেম ওলামাদের কাছ থেকে, যে জানে তার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করবে, মাসলা তার কাছ থেকে শিখবে। এই জন্য হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলী বলতেন যে আমার এই মেহনত, অর্থাৎ আল্লাহ রাস্তা বের হওয়া, এটা এরকম যেরকম মক্তবের ছেলেরা আলিফ বা তা সা পড়ে। তো আলিফ বা তা সাতে সব কিছু না। তো নকলা হরকত যেটা চলাচল, যেটা জমাতবন্দি হয়, আল্লাহ রাস্তা ফিরা যেটা, এটা এরকমই যেন আলিফ বা তা সা।
কিন্তু এর উপরে তো আরো এইটুকুর মধ্যে বসে থাকলে তো আর হবে না, তাহলে তো উপরে উঠতে হবে। সেই জন্য বলেন যে এই মেহনত যারা যে উপরে উঠবে তারা কি হবে, উন্নতি হবে, সেটা হলো এই ইলম ও জিকিরের দ্বারা উন্নতি হবে। ইলম ও জিকির নিয়ে যদি ঘোরাফেরা, তাহলে ঘোরাফেরাটা আলিফবাত আসা আর ইলম ও জিকির তাকে উন্নতি দিবে, তার উন্নতি হইতে থাকে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ফাজাইলের ইলম এই জন্যই জরুরি। ফাজাইল শুনলে মানুষের আগ্রহ পয়দা হয়ে যায় ওই আমল করার। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক সফরে ছিলেন, সাহাবা ইকরামের জামাত। উনি সফরের মধ্যে অনেকেই ঘোড়ার উপরে সওয়ার, উটের উপরে সওয়ার আছে, জামাত চলতেছে। উনি পায়দল চলার জামাত, আল্লাহর রাস্তায় পায়দল চলার ফজিলত শুনেন যে আল্লাহ রাস্তা পায়দল চলবে, যে পায়ে আল্লাহ রাস্তার ধুলাবালি লাগবে, সে ধুলাবালি আর জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হবে। এই ফজিলত যখন উনি শুনেলেন, তো জামাতের মধ্যে যত লোক সবারই উপরে ছিল তারা সব লাফায় লাফায় পড়ে গেল, হাঁটতে শুরু করল, তারাও পায়দল চলতে শুরু করল। এত বড় জিনিস, পায়ে ধুলাবালি লাগলে জাহান্নামের ধোঁয়াও স্পর্শ করবে না। তো এটা হাসিল করার জন্য সবাই তার যার যার সবারই থেকে নেমে পড়ে। তো এরকম ভাবে মানুষের ফজাইলের দ্বারা ভিতরে আগ্রহ পয়দা হয় আমলের, তারপরে সে আমলের জন্য তৈরি হয়। আর এই আমলের জন্য যখন তৈরি হবে তখন মাসাইল জানবে, মাসাইল শিখবে, আর মাসলা শিখা সে যখন ওই আমল করবে তার তরক্কি হতে থাকবে, তার উন্নতি হইতে থাকবে। ইসলামের রাস্তায় মুসলমানের দিকে ইসলামের মধ্যে তার জিন্দগি উঠতে থাকবে, আস্তে আস্তে তার জিন্দগি উপরে উঠতে থাকবে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বলেন যে ভাই আজকাল দুই তবলিগের মধ্যে ইলম ও জিকিরের নাম্বার, এটার কোনো আলোচনা খুবই মানুষ গুরুত্ব দেয় না। উনি বলেন যে 6 নম্বর যে প্রত্যেকটা নম্বর জিন্দগিতে আসতে হবে, প্রত্যেকটা নম্বর আমার জিন্দগিতে, কলমা, নামাজ, ইলম ও জিকির, ইকরামুল মুসলিমিন, তাসহিহ নিয়ত, ইখলাস, এই সব কটা নম্বরই আমার ভিতরে আসতে হবে। আল্লাহ রাস্তা বের হওয়া এটাও আসতে হবে, কিন্তু এর মধ্যে আমার যে তরক্কি হবে, আমার যে উন্নতিটা হবে, সেটা হলো ইলম ও জিকিরের নম্বরের দাম। আমার যে পেট ভরবে, চাইলে ওই পেট ভরতে হইলে যা তার মধ্যে গমের দানা দিতে হবে। এই গমের দানা হলো ইলম ও জিকির, গমের দানা হলো ইলম ও জিকির। আর না হইলে ওই গমের দানা ছাড়াই এমনি খেলে আমাদের নকলে হরকত, আমরা এদিক থেকে ওদিকে যাই, ওদিক থেকে ওদিকে যাই, কিন্তু ভিতরে কি নাই, ইলম ও জিকির নাই। তো মেরে মহতারাম দোস্ত, এই হরকতের দ্বারা কোনো উন্নতি হবে না, কোনো আমাদের চাহিদাই পূরণ হবে। तो क्यों भाई इसके लिए तैयार है कि इंशाअल्लाह इल्म व जिक्र के साथ अपने आप को चलाएंगे? তো উনি বলতেছেন যে ভাই এই জন্য আমরা তৈরি আছি কিনা যে ভাই ইলম ও জিকিরের সঙ্গে আল্লাহ রাস্তা বাইরে ফিরবো। इसकी नियत करें कि इंशाअल्लाह अब जो हमारा चलना फिरना होगा वो इल्म व जिक्र के साथ होगा। হ্যাঁ, এটা নিয়োগ করি যে এখন থেকে যা আমার আল্লাহ রাস্তা বের হওয়া হবে, চলাফেরা হবে, সব ইলম ও জিকিরের সঙ্গে হবে। पहले फजाइल का इल्म लिया जाएगा। প্রথম ফজাইলের ইলম নিতে হবে। तरीका ये है कि पहले फजाइल का इल्म लिया जाएगा। इसलिए फजाइल की किताबें लिखवाई, नमाज के फजाइल, कलमे के फजाइल, 6 के 6 नंबरों के फजाइल। 5 अरकान इस्लाम के हैं तो 5 अरकान के फजाइल, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, हाँ, और कुरान शरीफ की तिलावत के फजाइल, जिक्र के फजाइल, तबलीग के फजाइल। ये फजाइल इसलिए लिखवाए हैं कि इल्म जो फजाइल का इल्म मुकद्दम है, इल्म के बगैर तो दावत है ही नहीं, अंधेरा है, लेकिन फजाइल का इल्म मुकद्दम है। कि जब फजाइल मालूम होंगे तो इल्म की तो अमल का शौक पैदा होगा, अमल का शौक पैदा होगा तो अमल का तरीका पूछेगा। इसलिए फजाइल पर खास ध्यान देना है कि फजाइल से रग़बत और शौक पैदा होते हैं और अमल में तरक्की होती है फजाइल को। इसलिए मेरे दोस्तों, हर अमल की फजीलत जाने, जो अमल करे उसकी फजीलत।